our lecture. So I think practically you can say that this will be a demonstration on interactive teaching learning and how we can implement that in our classroom. Professor Mohammad Ghulam Sardari PhD did both of his bachelor and masters in economics from the University of Dhaka. Subsequently, he received his PhD in Ministry of Economics. From academia, he studied economics, Bucharest, Romania in 1980. On May 16, 2013, he joined as the Vice Chancellor of Green University of Bangladesh. Before joining GUB, he worked as the Pro-Vice Chancellor and Director, Teaching and Learning Center of Bragg University between 2009 and 2013. He worked as visiting professor at SIT Graduate Institute, Brattleboro, Vermont, USA from 2006 to 2009. He also worked as Director Bragg University Division, Training Division, which is now renamed as Bragg Learning Division, and was Academia Chair for the Postgraduate Diploma Program in NGO Leadership and Management under Global Partnership for NGO Studies from 1997 to 2006. He was also one of the co-founders of Global Partnership. He has 26 years of extensive professional experience in NGO capacity development, teaching, training, and research. Professor Fakir was one of the recipients of the Rapport Bangladesh 2004 Award for Excellence in Human Resource Development. He received global awards for excellence in education, leadership, and teaching from World Education Congress, Mumbai, India on 29 June 2012. He also received another award as the Vice Chancellor from World Education Congress on 28th of June 2014. Professor Fakir received Lifetime Achievement Award from Bangladesh Organization for Learning and Development, BOLD, on 26 August 2016. He is also one of the founding members of Foundation for Learning, Teaching and Research. And in this foundation, actually, you is also a member, and probably will be also able to learn and listen from him about this foundation, maybe at the end of this workshop, that how UIU and other university, private university in particular, will get benefit from this foundation. Professor Fakir's research interests include teaching and learning, learner-centered based education, teaching ethics, teachers development and education, training and capacity development, tertiary teaching practices. Professor Fakir was born on February 6, 1952, and he is married and he has one son. So without further ado, I think I will just give the floor to Professor Fakir. And probably I think it will be an exciting workshop and will be very much beneficial if we just pay our attention and cooperate with this session. And I'd also like to thank you that you are, most of the members are on time, and this is very much important for us because, when we go to our classroom and we would like to see our students, they come on time. Like in the similar fashion, I think I don't remember any incident that we have started any workshop on time. Today we are 10 minutes late. So I think in future I will just humbly request you that whatever we expect from our students, we will also do the same thing for our teachers. Thank you. Thank you. It's a great I got this opportunity to meet with you. I always consider it's an added advantage for me and also honor for me to spend some time with you. What we are going to do initially we call it opening silence. We will be listening a song, and I will be requesting all of you to close your eyes and try to concentrate the inner meaning of the song carefully. So all of us will be close our eyes and we'll go for opening silence. We call it some kind of meditation, but we'll be following a song.
reflect on this song? That was from Ravi Thakur's Puja Parboner ekti bikhato গান. Anyone would like to reflect on this song? আপনারা কথা না বললে আমি কিন্তু কথা বলবো না. At least tell me what comes to your mind when you are listening this song. Achha. Please, thank you. When I close my eyes, actually, because I have heard this song before, so it was like a think of myself. Though I don't know, it is a mix of God and self kind of thing, but I was thinking of myself. And after a few minutes, I was seeing my close, like my parents, my family members, and then I'm just sharing what came up into my Your mind, yes, yeah. So then I think my friends and my colleagues, my students, Use it. some point, and yes, then I was again thinking like the next verses. Sometimes I was thinking whether that is related to God or not, but since I have some pre-beliefs or some premeditated things about this song, so I was kindly thinking of worldly things. Thank you. Anyone else? Now you may think of why we have started with this song. This is a prayer song. Almighty Allah is always with us, but sometimes we cannot see. He's always with us. And it is also mentioned sometimes we could not able to sing His song. It means we cannot come too close to Him. And with this morning prayer we have started the workshop. Now one thing I would like to mention you that as Dr. Khaja has already mentioned, I will give you a lot of troubles. It means that you may not feel comfortable with my process. Many times I will disturb you, and I would request please bear with me. The uncomfort situation that I will create, you need to bear with me. The first thing that I'm going to do, all of you have received some symbol of animals, isn't it? Yes? So what you'll have to do, you need to leave your chair and come in open place and find out who else has got the same symbol. Please listen first and then we'll make it. We are supposed to have 8 teams. So what we'll do, the lion team will sit here, tiger team will sit here, zebra will sit here, giraffe will sit here, deer will sit here, peacock will sit here. So each animal wise you'll have to reorganize your sitting arrangement and you'll be sitting in your team. Please leave your chair. Please leave your chair and identify your team members. Identify your team members. There is a sheet in front of you. Let us respond. There are 5 questions. Please fill it up. Assume that all the faculty members sitting in your team are known to you? May not. I mean, in the team members, those who are sitting beside you, do you know all of them? Okay, in that case, I'm giving you 5 minutes time to get introduced. Please discuss and try to get introduced to all of you. Face, each team has got some pink cards. আপনাদের টিমের লিডার যিনি আছেন তার দায়িত্ব হলো টিমের লিডার মেম্বারদের সাথে আলাপ করে you need to write down at least one. What is the major concern for us?
as a faculty member in higher education. Higher education as a teacher হিসাবে what is the major concern? আমাদের আসলে মেজর কনসার্ন কি যেটার জন্য আমি রেসপন্সিবল? নো শিফটিং ইজ অ্যালাউড, শিফট করা যাবে না। আইডেন্টিফাই সাম মেজর কনসার্ন ফর হুইচ উই আর রেসপন্সিবল। এরকম একটা মেজর কনসার্ন বলতে আমরা বলি ইউ আর এক্সপেক্টিং বাট ইট ইজ নট হ্যাপেনিং অ্যান্ড ইট ইজ বিকজ অফ ইউ। এরকম একটা মেজর কনসার্ন আলাপ করে বের করেন, only one. If possible, you can write two, but please try to identify one major issues of concern that is we are facing, but it's for this we are responsible. এটা কোনো অবস্থায় শিফটিং করা যাবে না কাউকে, আমাদের কারণে এই প্রবলেমটা হচ্ছে। That we are struggling into our classrooms is we are failing to inspire our students to be learners. So you say that we are failing to inspire our students to learn. So we are tuned here and we have Samia from Ashish sir from ILS. I myself am supervisor from ILS and Navya from Practices. What we found as a team, I think that concerns us as a teaching, how we should teaching method is that what sir said before, we have to motivate students more. And what our students lacks actually, that learning can be fun. You are saying, you are mentioning that the students are not motivated. The problem is, what is the problem that we are creating? Yes, the problem is that we are creating is that we cannot give them the idea properly. It is all And the learning to the idea. the learning can be fun. It's not something to be stressed out. Okay. This is team B. So we have 5 members here after. নতুন ব্যাটারি নাই লেগেটে কই একদম দুটো হবে So the constant that we are creating between us and the students. So students Gaps between the learners and the faculty members. Introduce members and Okay, I'm Shantanu Shimon Sarkar from Department of CSC and my team দিয়ে দিন স্যার কাছে ওকে আছে এই বলি আমি তলাশ করে দেবো Okay, according to my view, the major concern that হ্যালো হ্যালো we will make the students implement now to protect the class because when the students are not integrated, we don't like to listen because the issues of concern you couldn't able to motivate the students enough to interact with us. something new. We would like to listen something new.
my view is that was I would like to introduce my group member. This is Rotuna from physics, from INS. He teaches physics. This is Abdullah Farooq from CSC, and this is Mohammed from CSC. So actually, my view is actually we cannot satisfy our students. They always deserve more marks. So they always You are shifting. You are shifting. Shifting is not allowed. No, because giving claim to the student. actually they What is the problem? We are free. We are free. actually we give them lower marks. That's the problem. That is not the issue. You said that they are not giving appropriate grading. You said what grading? Sometimes we cannot give appropriate grading to the student. That could be one of the concerns, right? No, right? Okay, আগে পরিচয় করে দেন আপনার টিমে। স্যার এটা একটু লাগে ভালো লাগবে। Mahamuddin, Kasmi, I believe our basic methodology is not practical oriented and sometimes not interesting. Sometimes we create stress on the students and they feel bored, and so we need to make our topic interesting. This is my view. ওকে, সো ইউ সেড দ্যাট একই জিনিস কিন্তু আসতেছে, আপনারা নতুন কোনো পয়েন্ট আনতে পারছেন না। প্রথম টিম যে কথাটা বলছিল সেটাই বারবার আপনারা রিপিট করছেন, নতুন কিছু আসছে না। সো থ্যাংক ইউ I am Hassan, Adnan, Asad and Akash. So the concern is in our country we do not have any roadmap or statistics. So হুইচ আর ক্রিয়েটেড বাই আস, নো শিফটিং, নো শিফটিং। আমরা যে ফ্যাকাল্টি হিসেবে কি প্রবলেম সৃষ্টি করছি, দিস ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট এরিয়া। আমরা নিজে থেকে যদি সেলফ ক্রিটিসাইজ না করতে পারি, ইমপ্রুভমেন্ট উইল নট টেক প্লেস। ফ্যাকাল্টি হিসেবে আমাদের ল্যাকিংসটা কোথায়? আমরা কোথায় প্রবলেম ক্রিয়েট করছি? আপনারা যদি না বলেন আমি বলি, আমি তো দীর্ঘদিন যাবত আছি। আমরা এডুকেট প্রিপারেশন নিয়ে ক্লাসে যাই না, আমরা ক্লাসে লেট করে যাই, আমরা ঠিক সময় মতো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেই না, আমরা ফিডব্যাক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিডব্যাক দেই না। দিস আর অল প্রবলেমস ক্রিয়েটেড বাই আস। তাহলে সেক্ষেত্রে বলতে হবে উই আর নট কানেক্টিং, উই আর নট, আমি যেভাবে বলতাম সেক্ষেত্রে যে উই আর নট কানেক্টিং উইথ আওয়ার স্টুডেন্টস, উই আর নট গেটিং কানেক্টেড উইথ আওয়ার স্টুডেন্টস। Okay, সেটা আমাদের okay. problem। জি। Okay, I think this is the last group. Okay, please. Hello everyone, we're from Lagos group. Here I am Andy Khalid Rahman, Mr. Raif Rahman, Minhajul Rashid, and Imtiaz Ahmed, and another member, Professor MD Saklai. We all are from Please keep silent. all are from this department, and only Professor Saklai sir is from Finance department. Okay, so our concern is we're not preparing our students for professional life. We are not preparing Our students for professional life, like for professional life. Okay. Thank you. আমি আপনাদের সাপোর্ট চাই। সাধারণত পার্টিসিপেটরি অ্যাক্টিভ ক্লাসে পার্টিসিপেন্ট 25-এর বেশি হলেই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। আমরা কিন্তু এখানে অনেক, কাজে আপনারা যদি রেসপন্সিভ না হন এবং যদি আমার সাথে কোঅপারেট না করেন তাহলে আমি টাইম কোনো অবস্থায় মেনটেন করতে পারবো না, এবং আলটিমেটলি যে উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আসছি এটা হবে না। তো কাজেই আপনারা সাইলেন্ট মেনটেন করতে হবে এবং ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কাজ করতে হবে, তাহলেই এই জিনিসগুলি আমরা কামিয়াব হব। আমি কিন্তু প্রথম সেশন থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়েছি, আমরা প্রায় 20 মিনিটস পরে শুরু করেছি। এখন আমি সেকেন্ড সেশনে যাচ্ছি। প্রথম সেশনের উদ্দেশ্যটা ছিল আমাদের ভিতরে সোশ্যালাইজেশন হওয়া, এবং সোশ্যালাইজেশন করার জন্য এই প্রসেসগুলি করা হয়েছে, এবং যে 5টা রেসপন্সের কথা বলা হয়েছে সেখানেও দেখেন
আমি এজ এ ফ্যাকাল্টি হিসেবে কী নিয়ে আসি আমি ইউনিভার্সিটি থেকে। এই যে দেখেন এখানে যে বিষয়গুলি আসছিল, আই ব্রিং টু টিচিং এ বিলিভ দ্যাট, আমি কি বিশ্বাস করি সেটার উপর নির্ভর করে what type of teacher I am and how I'm going to impact in the class. In the classroom I see myself, আমি কি টিচার হিসাবে দেখি নাকি ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে দেখি নাকি ওয়ান অফ দি লার্নার হিসাবে দেখি। I believe students are, অনেকে আমরা স্টুডেন্টকে রাবিশ মনে করি, আমরা মনে করি they are not cooperating, they are not motivating, all those things. I seek to foster in students, আমি স্টুডেন্ট মধ্যে কি দেখতে চাই, I think learning is, এই বিষয়গুলি লার্নিং পার্টনার আপনাদের যারা টিমে ছিল সবার সাথে আপনারা শেয়ার করেছেন। যে ট্রিটা দেওয়া হয়েছিল এডুকেশন ট্রি, দেয়ার ইজ নো রাইট অ্যান্সার অন দ্যাট। সমস্ত এডুকেশন সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে আপনার যে ইউনিভার্সিটিতে কাজ করছেন ইজ এ ট্রি। ওই এডুকেশন ট্রিনে কোথায় আপনি অবস্থান করছেন, আপনি কি ট্রাঙ্কে অবস্থান করছেন, দেয়ার মাইট বি সাম এক্সপ্লেনেশন। যদি আপনি একদম টপে অবস্থান করেন দেয়ার মাইট বি সাম এক্সপ্লেনেশন। সো ইট ওয়াজ বেসিক্যালি ক্রিয়েটেড সো দ্যাট we can unfold ourselves. এই প্রসেসগুলি করা হয়েছিল নিজেদেরকে আনফোল্ড করার জন্য, পরবর্তী সেশনে যাওয়ার জন্য। Has there been enough time? I would like to listen from each one of you. বাট এখন যেটা করতে হবে, প্রত্যেক টিম লিডারকে আমি রিকোয়েস্ট করব আপনাদের ট্রিটা নিয়ে, এখানে ডিসপ্লে আছে, ডিসপ্লে বোর্ডে আমাদের কলিগরা আফসানা এবং সামিয়া উল হেল্প করবে। অ্যাটলিস্ট টিম লিডাররা সবার ট্রিটা নিয়ে ওখানে নিয়ে যান, ওনারা ওখানে এটা ডিসপ্লে করে দেবে প্লিজ। আপনারা থাকেন। Please, I am now moving to second session. How many of you heard the concept of pedagogy and andragogy? Please raise your hands. আমাদের ভিতরে আমরা কয়জন pedagogy এবং andragogy শব্দের সাথে পরিচিত? তারা একটু হাত তুলেন। প্যাডাগজির সাথে পরিচিত। আর এমন কেউ আছেন যারা the concept of pedagogy and andragogyর সাথে পরিচিত? So I found only one who is familiar with pedagogy. Could you please tell me? Okay, দুইজন পেলাম। প্যাডাগজিতে আমরা সবাই, pedagogy আমরা সবাই শুনেছি। Could you please tell me what is pedagogy? Pedagogy is a process to make learning interesting. Or it is a tool. Okay, partially right. Now let us discuss. Would you like to share pedagogy? Pedagogy involves all the methods and all the science of teaching and learning. Okay. এখানেই শুরু হয়েছে আমাদের সমস্যাটা। আমরা কোথায় পড়াচ্ছি? আমরা যাদেরকে পড়াই তারা কি চিলড্রেন না অ্যাডাল্ট? Are you sure? Okay. 18 years old, Pedagogy concept, please listen carefully. এবং আপনাদের কোর্স পেকে আমি যে কথাগুলি বলবো সমস্ত কিছু দেওয়া আছে। কোর্স পেক যদি পড়ে থাকেন তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন আপনারা। Pedagogy was evolved in 7th century. 7th century-তে pedagogy concept আসছিল, and the pedagogy concept came from Greek Latin words. It means the art and science of teaching children. Pedagogy means art and science of teaching children. 7th century পরে এটা ইউরোপে ফ্লারিশ হয় এবং প্রথমে শুরুটা হয়েছিল খ্রিস্টান পাদ্রী স্কুল থেকে চিলড্রেনদের শেখাবার জন্য। পরবর্তীতে এটা অনেক দূরে এগিয়ে যায়। দেখা গেল যে প্যাডাগজিটা আমরা অ্যাডাল্টদেরও শেখানোর জন্য চেষ্টা শুরু করেছি। প্যাডাগজির বৈশিষ্ট্য হলো, প্যাডাগজিতে যারা বিশ্বাস করে তারা মনে করে আই এম দ্য মাস্টার, আই নো দিস সাবজেক্ট, আমার চিলড্রেন তারা কিছু জানে না, কাজী দে আর এমটি ভেসেল, তাদেরকে আমাকে শেখাইতে হবে। তো ইট ইজ এ বেসিক্যালি টিচার সেন্টার্ড টিচিং মেথোডোলজি বেসড অন হুইচ উই আর অলওয়েজ transferring information, facts and figures, because we consider our students they don't know anything. That was the concept of pedagogy, and it was developed, as I mentioned to you. Later on in 1830, Alexander Kapp, from German educationist,
he came out with different idea that learning matters with terms of age. Age-এর সাথে learning এর একটা সম্পর্ক আছে। চিলড্রেনকে যেভাবে আমি শেখাবো, অ্যাডাল্টকে আমি সেভাবে শেখাতে পারি না। তখনই they came out with another idea called andragogy. Andragogy means art and science of facilitating adult to learn. Teaching শব্দটা সেখানে নাই। Facilitating adult to learn. It means you are taking position as one of the learner. You are not taking position of a teacher. You are not only transferring information and facts and figures. You are also creating situations so that information gets transferred. Now, there was a debate started between pedagogy and andragogy, and it took almost 100 years to really convince the people, the educationists, to really introduce andragogy in a higher education level. Now, during the last 30 years, 3 decades, andragogy is getting prominent. That if you'd like to teach in higher education level, those are adult, and if you follow pedagogy, the active learning will not take place. They will be always passive, and when there is a passive learning, the real learning does not take place. And here is the challenge for us. আমরা যারা হায়ার এডুকেশনে টিচিং প্রফেশনে আছি, আমাদের জন্য বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে, how we can really make our teaching active. This is the basic concept, but last 30 years andragogy is getting momentum. But unfortunately in Bangladesh context, we are not quite familiar with this concept of andragogy. We are still focusing on pedagogy. Sometimes we consider our students do not learn. They are passive learner. We gave them blame. But they are adult. They should take certain responsibility. Now how we can create an environment so that they take the responsibility, that is the challenge for us. Now in order to really learning the concept of pedagogy and andragogy more deeper, this site will support pedagogy. আমি ডিটেলস কাগজ এখন আপনাদের কাছে চলে যাবে। আপনাদের দায়িত্ব হলো প্যাডাগজিকে বোঝা এবং প্যাডাগজিক ফেভারে সাপোর্ট করা, আর ওনাদের দায়িত্ব হলো অ্যান্ড্রাগজি। ওনারা অ্যান্ড্রাগজির সম্পর্কে সমস্ত কাগজ আমরা দিব, আপনাদের দায়িত্ব হলো অ্যান্ড্রাগজিকে সাপোর্ট করা, এবং 2 টিমের মধ্যে আমরা এখন ডিবেট দেখতে চাই। ওকে, সব কাগজ দিয়ে দেন। রিলেভেন্ট কাগজগুলি সেখানে আছে যেটা হেল্প করবে আপনাদেরকে টু গেট বেটার আইডিয়া অ্যাবাউট প্যাডাগজি এন্ড অ্যান্ড্রাগজি। যে রিলেভেন্ট পেপারটা শুধু বের করেন, এটা রিলেভেন্ট না, এটা সামিয়া পরে যে কপি করতে দিচ্ছিলাম এটা কোথায়? হ্যাঁ, ওইগুলি যে প্রত্যেক গ্রুপে একটা করে দিয়ে দেন। আপনাদের যে পেপারগুলি দেওয়া হয়েছে সেখানে প্যাডাগজি এবং অ্যান্ড্রাগজির যে ডিফারেন্সটা সেটা এখানে এক্সপ্লেন করা হয়েছে। কাজেই আপনাদের সবার দায়িত্ব হবে ইন সাপোর্ট অফ অ্যান্ড্রাগজি কথা বলা, আর ওনারা বলবেন ইন সাপোর্ট অফ প্যাডাগজি, অ্যান্ড উই লাইক টু সি হাউ ইট গোস। আপনারা ইন সাপোর্ট অফ প্যাডাগজি, যে প্যাডাগজি শুড বি ইউজড, আপনারা পয়েন্টগুলি বের করতে পারছেন ইন ফেভারে? একটা জিনিস হলো যে অ্যান্ড্রাগজিতে অ্যাজাম্পশন করা হয় যে অ্যাডাল্ট টেক রেসপন্সিবিলিটি, অ্যাডাল্ট ব্রিং এক্সপিরিয়েন্সেস। এখন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আসে, বিশেষ করে ফ্রেশার্সরা তারা চিলড্রেন পর্যায়ে মানে এইভাবে কিছুটা ডিবেট করা, যদিও এটা টিকানো মুশকিল, বাট ডিবেটে যেতে পারেন আর কি। তারপর প্রশ্ন হলো তাহলে ওনারা যেটা বলবে যারা মাস্টার্স ডিগ্রিতে আসে, যারা MBA করে, তাদের বেলায় কেন প্যাডাগজি ইউজ হয়? তাদের বেলায় তো প্যাডাগজি ইউজ হওয়ার কথা না। এখানেই তো কন্ট্রাডিকশন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায় আমি প্রচুর কমপ্লেন পাই যে
আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে যেভাবে পড়ানো হয় MBA লেভেলে একই লেভেলে পড়ানো হচ্ছে। আমাদের পিএইচডি ওইভাবে করানো হয়। তো কাজী সেখানে কিন্তু মিলতেছে না, কারণ MBA তো 30 ইয়ার্স 40 ইয়ার্স বয়সের লোকরা আসে, অ্যান্ড দে আর ব্রিঙ্গিং লট অফ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, এবং তারা সবসময় দেখতে চায় যে আমার লার্নিংয়ের সাথে প্র্যাকটিক্যালি কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। এটা যখনই দেখে না তখন দে লুজ ইন্টারেস্ট। তারা অ্যাটেনশন লুজ করে ফেলে। আপনি কি বলছিলেন? স্যার দুইটা পয়েন্ট আমার কাছে, একটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন ক্লাসটা হচ্ছে যে শেখাবে সেই ক্লাস All in all in the class. সেই এটা হলো প্যাডাগজির কনসেপ্ট। প্যাডাগজি মনে করে যে ওরা কিছু জানে না, আমি সব দিতে হবে। আমাদের তো এদেরকে লেস টাইম কনজিউম, যেমন কারোর যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে দ্যাট ইজ সেটা শেখাতে কম লাগে। একজন সেলফ লার্নার সে যদি নিজে শিখতে চায় তার একটু সব কিছু দেখে আসতে একটু সময় লাগে, সব পড়ে পড়ে আগে থেকে পড়তে হবে, দেখা যাচ্ছে না, আপনার পয়েন্টটা হলো যে অ্যান্ড্রাগজি স্টাইলে পড়াতে গেলে ইট রিকোয়ার্স লিটল মোর টাইম, ওকে। অ্যান্ড অ্যানাদার হলো যে প্যাডাগজিতে পড়াতে হলে টিচার্সকে ক্লাসে আসার আগে প্রচুর প্রিপারেশন নিয়ে আসতে হবে। আমাদের ফ্যাকাল্টিরা সে সময়টা দিতে চায়। আচ্ছা, কারণ আপনার তো এটা অ্যাক্টিভিটি বেস করাবে। মনে করেন এই যে এখন যে প্যাডাগজি অ্যান্ড্রাগজিটা হচ্ছে, আমি তো একটা লেকচার দিয়ে দিলি হবে, কিন্তু এখন এই যে করতে গিয়ে কত ঝামেলা পোহাইতে হচ্ছে না, এতগুলো কপি করতে হচ্ছে, আপনাদেরকে বিভিন্নভাবে বসাইতে হচ্ছে। তো অ্যান্ড্রাগজি রিকোয়ার্স লট অফ প্রিপারেশন। এই প্যাডাগজির আমাদের ফ্যাকাল্টি এটা করতে চায়। যখন পড়াই পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে যখন পড়াই তখন তো সেম মেথোলজি ফলো করতেছে, সেম প্যাডাগজি ফলো করতেছে। কাজেই যে ব্লেমটা দিয়ে আমার স্টুডেন্টরা ফ্রেশ, এরা কিছু জানে না, হোয়াট অ্যাবাউট MBA এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে যারা পড়াশোনা করতে আসে সেখানে টিচিং মেথোলজিটা কী, সেখানেও তো প্যাডাগজি ইউজ করছে, কাজে সেখানে তো এটা হচ্ছে। সেলফ মোটিভেটেড, ওরা আমরা এটা পারছি না, নিজে থেকেই আসে। এখানে কিন্তু আমাদের আন্ডারগ্রেডে আমরা পুশ করি। হ্যাঁ, কিন্তু যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়াশোনা করতে আসে তারা তো ম্যাচিউর, সেখানে আপনার প্যাডাগজি কীভাবে ইউজ করবেন? চিলড্রেন এবং কিছুই জানে না এবং যারা কোনো দায়িত্ব নেন না, কিন্তু সেখানেও তো বিষয় আছে। সেটা হলো যে আপনি ফ্রেশারদের সাথে আপনি করতে পারেন, কিন্তু আস্তে আস্তে যখন তারা সিনিয়র লেভেল উঠে, 3rd ইয়ার 4th ইয়ার উঠে, তখনও যদি আপনি প্যাডাগজি স্টাইলে পড়ান তাহলে আপনার যে আলটিমেটলি স্টুডেন্টকে দেখতে চাচ্ছেন দে উইল বি প্রবলেম সলভার, ডিসিশন মেকার, ক্রিয়েটিভ থিঙ্কার, এই প্যাডাগজি মেথোডে সেটা হবে না। তাহলে আমরা তো অরিজিনাল যে আমাদের বিগ পিকচার, আমরা যেভাবে আমাদের গ্রাজুয়েটকে তৈরি করতে চাই সেভাবে করছি, যার জন্য আমাদের ক্রিটিসিজমটা বেশি হচ্ছে। এতগুলি ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে প্রাইভেট, এখন 98 প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, এতগুলি 36 পাবলিক ইউনিভার্সিটি, একটা ইউনিভার্সিটি এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ক্লাস আমরা করতে পারি না। এই যে সমস্যাগুলি হয়ে গেছে। Okay, good. He's our team leader, Professor Buddha. Okay, good. এখন জিনিসটাতে ক্লিয়ার না, দুটার মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে। এবং আমাদের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, যেমন মনে করেন আমরা ব্লেম দিই আমাদের ফ্রেশার স্টুডেন্ট যারা আসে তারা কিছু জানে না, কিন্তু ফ্রেশার ফার্স্ট ইয়ার, 2nd ইয়ার, 3rd ইয়ার, 4th ইয়ারে যায়, তা আমরা একই গতিতে পড়াচ্ছি। এক আর 2 নম্বর, যখন আমরা MBA পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে পড়াই তারা তো মোর এজেড, তাদেরকে প্যাডাগজি স্টাইলে পড়াইলে কীভাবে লার্নিংটা হবে এবং তারা ইন্টারেস্ট কীভাবে থাকবে? The applicability of pedagogy and methodology are different for different reasons. Different regions and different ages. Age. So Majority এটা হলো এজ নিয়ে we কনসেপ্ট। can't make any different, absolute difference between them. We need to find the students and we can make the logic. ওইটা একটা আলোচনার পরে, ডিবেটের পর একটা জায়গায় আসতে হবে। ওইটা উই কল লার্নিং কন্টিনিউয়াম বলি এটাকে, যে আপনার ফ্রেশ স্টুডেন্ট যখন আসবে তাদের সাথে হয়তো আপনি প্যাডাগজি করছেন, কিন্তু আপনার তো লক্ষ্য থাকা উচিত আই উইল মুভ ফ্রম প্যাডাগজি টু অ্যান্ড্রাগজি। সেটা যদি ফোকাসটাই না থাকে তাহলে সবসময় তো আপনি প্যাডাগজি করবেন, আর প্যাডাগজি করে তো আপনি স্টুডেন্টকে ক্রিয়েটিভ করতে পারবেন না, ডিস্ট্রাকটিভ, এবং তাকে ক্রিয়েটিভ করতে পারবেন না, ইনোভেটিভ করতে পারবেন না, প্রবলেম সলভার, ডিসিশন মেকার করতে পারবেন না। কিন্তু 21st সেঞ্চুরি চ্যালেঞ্জে বলা হচ্ছে যে আমরা যেভাবে পড়াচ্ছি এইভাবে আমরা উই আর নট প্রিপেয়ারিং আওয়ার স্টুডেন্টস টু ফেস দি চ্যালেঞ্জ ইন দি 21st সেঞ্চুরি। আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার যে প্রথম দিকে যে আমাদের যে ইয়েগুলো আছে এগুলো হচ্ছে
প্যাডাগজি, হ্যাঁ। আস্তে আমরা হচ্ছে যে ওই যে কিন্তু আমি অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি হিসেবে আমার মাইন্ডসেটটা তো থাকতে হবে, এবং সেই জন্য কিন্তু সেশনটা আমি এখানে নিয়ে আসছি আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টের জন্য আর আন্ডার গ্রাজুয়েট জন্য সার্টেন টাইম পর্যন্ত। আর হচ্ছে যে পোস্টগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের জন্য আমরা শুরু থেকেই ওই ভিউটা আমাদের থাকা উচিত। যার ফলে যেমন আপনি ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে MBA লেভেলে কেস ছাড়া কিছু পড়ায় না। কেন কেস দিয়ে পড়ায়? কেস তো ইন্টারেক্টিভ করতেই হবে, রেসপন্সিবল নিতেই হবে। সাপোর্টিং পয়েন্ট পাইছেন তো না? হ্যাঁ, পেডাগজি দিয়ে স্টার্ট করতে হবে, তারপর উইল অন দ্য উইল চলে আসলে তখন হচ্ছে অ্যান্ড্রাগজি চলে যাবে, আদারওয়াইজ শুধু অ্যান্ড্রাগজি স্টার্ট হবে। মানে ইউ আর সাজেস্টিং দ্যাট ফ্রেশ স্টুডেন্ট যারা আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সটে আসে, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ডিফারেন্ট, এরা তো রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আসে, কিন্তু আমাদের কান্ট্রি কনটেক্সটে বলতেছেন যে ফ্রেশার স্টুডেন্টের সাথে হয়তো উই ক্যান স্টার্ট উইথ প্যাডাগজি বাট গ্র্যাজুয়ালি নিড টু মুভ ইনটু আন্ডারগ্রেড। কিন্তু এটা করতে হলে তো আমাদের ফ্যাকাল্টির মাইন্ডসেটটা সেরকম হইতে হবে, এবং দে নিড টু অলসো টেক দ্যাটস কাইন্ড অফ প্রিপারেশন ফর which is not happening in our country. This number one. Number two, যখন আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে পড়াচ্ছেন, তারা তো এক্সপিরিয়েন্স পিপল আছে, MBA যারা করে, সেখানেও আমি প্যাডাগজি ইউজ করছি হচ্ছে, কারণ আমি জানি না সেটা আচ্ছা, তখন তারা কমপ্লেন করে যে আন্ডার গ্রাজুয়েটে যেভাবে পড়ছি MBA তো এভাবেই পড়াচ্ছে, তারা কিন্তু সরাসরি কমপ্লেনগুলি আমাদেরকে করে। উল্টা ঘটনা ঘটছে, আমরা যখনই ওদেরকে বানানোর জন্য ধরেন কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল করতে দিচ্ছি বা মানে প্রেজেন্টেশনের জন্য আগে দিচ্ছি যে এটা পড়ে এসে নেক্সট ক্লাসে প্রেজেন্ট করবা, তখন মোটিভেশন হবে তারা আমরা এটা করতে চায় না, বিকজ আমরা কিন্তু তাদের তৈরি করি না কিন্তু। হ্যাঁ, সেটা আবার আন্ডারগ্রেডের সেই জিনিস না, যে এই জিনিসগুলো এক্সটার্নাল প্রেশার্স, ক্লাসিক্যাল সফটওয়্যার, এই জিনিসগুলো তখন তাদের মাথায় চেপে আসে। যতই তাদের বলার চেষ্টা করি যে গ্রেড উইল নট বি এফেক্টেড। আরেকটা বিষয় আপনি বলতে পারেন যে অ্যান্ড্রাগজি রিকোয়ার্স টাইম। অ্যান্ড্রাগজিতে ফ্যাকাল্টিকে প্রিপারেশন নিয়ে আসতে হয় এবং ক্লাসে ইন্টারাক্ট করতে গেলে সময় নিতে হয়। তো আমাদের যে এনভায়রনমেন্টগুলো, কিন্তু এটাও ধূপে টিকে না, এই কারণে এখানে প্রায় আমি শুনি 1.5 ঘন্টা ক্লাস না আমাদের, প্রায় ফ্যাকাল্টি বলে 1 ঘন্টা পরে তাদের নিয়ে আলোচনা করার কিছু থাকে না। তাহলে বোঝা গেল যে এখানেও প্রবলেম আছে কিছু, সব ক্লাসের বেলা না, কিছু কিছু ক্লাসের বেলা এরকম হয়। তাহলে অ্যান্ড্রাগজি করতে গেলে যে ধরনের এডুকেট প্রিপারেশন নিয়ে যেতে হয় ফ্যাকাল্টিকে, টুলস অ্যান্ড টেকনিকগুলি নিয়ে যেতে হয়, সেগুলি আমরা নিতে চাই না, করতে চাই না। যেমন আপনি এই ক্লাসটার কথাই ধরেন, আমি যদি সিম্পলি আধা ঘন্টা একটা লেকচার দিতাম তাহলে তো হয়ে যেত, কিন্তু তাহলে কি সেই লার্নিংটা আপনাদের লেভেলে কি এটা করা ঠিক হবে? আপনি কিন্তু আধা ঘন্টার কথা বলছেন, কিন্তু আমরা কিন্তু পুরো মানে অনেকক্ষণ বসে কাজ করতেছি, সেন্ডে কিন্তু টাইম বেশি লাগবে। হ্যাঁ, সেটা স্টুডেন্ট যতই মোটিভেটেড, কিন্তু আমার আলটিমেট অবজেক্টিভ কি? once the student has been prepared, then student can go at high speed. কিন্তু আমার আলটিমেট অবজেক্টিভটা কি? আই উড লাইক টু প্রিপেয়ার মাই স্টুডেন্ট টু বি ক্রিয়েটিভ থিঙ্কার, প্রবলেম সলভার, ডিসিশন মেকার, কিন্তু আমার প্যাডাগজিতে এটা হবে না। So we have to change the system. But as he has mentioned that you can overnight করতে পারবেন না, gradually মুভ করতে পারবেন। যারা অ্যান্ড্রাগজি তারা এখানে চলে আসবেন, প্যাডাগজি তাদের দিকে চলে আসবে। Please, all leaders. 2 minutes? Okay, take 2 minutes. এটাকে কলোকিয়াম মেথড বলে, যে প্রথমে বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করবে, কাজ করে যে নির্যাসটা লিডারটা নিয়ে আসবে, আসার পর তারপরে আবার ছোট্ট একটা সার্কেল হয়। আমি স্পেসের জন্য আপনি মিনি সার্কেল এবং বিগার সার্কেল করতে পারছি না, এটা একটা মিনি সার্কেল থাকে আর বাইরে একটা বড় সার্কেল হয়। এই মেথডটাকে বলা হয় কলোকিয়াম মেথড। এই কলোকিয়াম মেথডে এই দুইটা গ্রুপকে আমরা দেখেছি, লিডার যারা আছেন, লিডাররা প্রথমে লিডারদের ভিতরে আবার একজনকে দায়িত্ব দিবে এই বিষয়টাকে উপস্থাপন করার জন্য। আপনাদের ভিতর থেকে একজন এই বিষয়টা উপস্থাপন করবেন, অ্যান্ড্রাগজি বলতে কী বোঝায়। আপনাদের ভিতর থেকে একজন বলবেন প্যাডাগজি বলতে কী বোঝায়। তারপরে প্যাডাগজি শুরু করবে ইন সাপোর্ট, কেন আপনারা প্যাডাগজি মনে করেন শুড কন্টিনিউ ইন হায়ার এডুকেশন। এটা শোনার পর ওই ওনাদের পয়েন্টগুলিকে আপনারা রিফিউট করবেন যে কেন প্যাডাগজি আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল ইউজ করা উচিত না। এরপরে আপনারা আবার সাপোর্ট অফ অ্যান্ড্রাগজি বলার চেষ্টা করুন। এইভাবে ডিবেট চলতে থাকবে। ডিবেট চলাকালীন সময়ে প্লিজ, ডিবেট চলাকালীন সময়ে আমরা যারা বাইরে আছি
আমরা যদি মনে করি ওনারা অনেক ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মিস করে যাচ্ছে বলতেছে না, আমরা এখানে এসে দাঁড়ায় যাব, এই পাশে একজন এই পাশে দাঁড়িয়ে যাব, দাঁড়িয়ে ওনারা তখন ফ্লোর নেবেন, একজন নেওয়ার পর তারপর আরেকজন নেবেন। দিস ইজ দ্য প্রসেস। আমি আবার রিপিট করি, এই যে মেথডটাকে বলা হয় কলোকিয়াম মেথড, যেটা খুব ইন্টারেক্টিভ হয়। এখন প্রথমে আমরা আপনাদের চার্জের ভিতরে একজন লিডার প্যাডাগজিকে উপস্থাপন করবেন। আপনি উপস্থাপন হয়ে যাওয়ার পরে এখানে একজন লিডার অ্যান্ড্রাগজিকে উপস্থাপন করবেন, মানে কনসেপ্টটা বুঝাবেন। তারপরে আপনাদের মধ্যে থেকে একজন, যে কেউ একজন বলতে পারে ইন সাপোর্ট অফ প্যাডাগজি, কেন প্যাডাগজি শুড কন্টিনিউ ইন হায়ার এডুকেশন, এটা বলা। ওটা বলার পর ওনারা আপনারা এটাকে রিফিউট করবে, করে ওনারা বলবেন কেন অ্যান্ড্রাগজি হায়ার এডুকেশন ইউজ করা। ইজ ইট ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন? ওকে, হু ইজ গোয়িং টু স্টার্ট? আপনাদের ঠিক করে নেন কে বলবে। Okay, take preparation, no problem. Guzi? Okay. Pedagogy এই শব্দটি বলছে যে the way to teach to kids, children. It says the way to teach children. That's how the it comes from. So here, this way of learning is teacher-centered, where the teacher does all the jobs, creates the lectures, delivers the lectures, and evaluates the students. And the students are a sinkhole that takes and you as directed by the teachers. So that's the definition of pedagogy. Then you need to say in support of pedagogy. Why pedagogy? Because you should continue in higher education. When I say pedagogy or andragogy, if I go for andragogy, I'm putting many things on the side of the students. It says they have to be self-directed. I don't know whether they're self-directed. I don't know. So guys, I'm putting my contribution here. Because I'm assuming they will be self-directed. I don't know whether they will be. So that's one thing, uncertainty is there. I'm preparing for a self-directed class, but most probably in our country they will not be 98%. So that's that the students are not ready for andragogy. They are not ready for andragogy. They came here as a sink to absorb, to take and do. That's why for us, so that's the first reason, first point in support of pedagogy. Second point is lack of motivation. Lack of motivation. Many times we see students pressed on by their guardians for a field of study. They are now studying, but they are not interested in that field of study. They are not. They are not. The parents or brothers and sisters, they're pressing on them for that field of study in computer science. It sounds very interesting, and anyway. Third is time constraint. It also involves the revenue for universities, university revenue. Now we are having 3.5 months of trimester because it brings more money from the students for the university, so more money for us too. But we are having less time in our class, and we know andragogy needs more time. Plus, on our part, we need more time to prepare and not giving that time as teachers. Thank you. Okay, now time for andragogy. Is it mandatory I have to use English as language or I can speak in Bengali? No, any language. প্র্যাকটিস করেন তো শোনা যাবে না। অন আছে? Okay, personally, I myself is a believer of andragogy, though I have no idea about this terminology. And personally, I also hate pedagogy.
এটা মাই বিলিভ বিকজ অ্যান্ড্রাগজি বলতে আসলে কি বোঝায়? অ্যান্ড্রাগজি অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি চিন্তা করি যে স্বেচ্ছাচারী সরকার আমরা কেউ পছন্দ করি না। হ্যাঁ, আমি সরকার যা বলবে সবাইকে সব মানতে হবে। পেডাগজি স্বেচ্ছাচারিতা, অথরিটারিয়ান রুল, হ্যাঁ, টিচার যা বলবে তাই তাকে শুনতে হবে, তাই তাকে করতে হবে। অ্যান্ড্রাগজি কিন্তু সেটা বলে না। অ্যান্ড্রাগজিতে বলে যে ইউ হ্যাভ টু বি মোটিভেটেড। এখন আমি একটু আগে আমার ঠিক একটা কথা বলছিলাম, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। সেটা হচ্ছে, আমি জানি না আমার এই উদাহরণটা যদি কারো খারাপ লাগতে পারে, বাট আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য, একটু পড়া করে বোঝানোর জন্য। সেই ফর এক্সাম্পল আমার ক্লাসে আমি বিলিভ পড়াচ্ছি, তো ইফাই ডেমোক্রেটিক মানুষ, তো ডেমোক্রেসি কলেজে যেটাতে ভোট বেশি সেটাই সেখানে প্রাধান্য পাবে। তো আমার ক্লাসে দেখা গেল মুসলিম আছে, 5 জন হিন্দু আছে, অন্য ধর্মাবলম্বী আছে, তাহলে ডেমোক্রেসি তো মুসলিমদের। আমার অথরিটারিয়ান যদি ধরি, তাহলে আমি যদি কিন্তু বলি আমি এটাকেই বসি, তাহলে যদি মুসলিমের আগে বেশি একটা প্রাধান্য পাবো, তাহলে অথরিটারিয়ান এখানে পাবে না, ডেমোক্রেসিও পাবে না। এখানে থাকছে মানে হচ্ছে যে এখানে প্রত্যেকেই হবে মোটিভেটেড, প্রত্যেকের ফোকাস থাকবে তার নিজের লাইফের উপরে, এবং সেই লাইফটাকে আবার একটা কম্বাইন্ড লাইফ চিন্তা করতে হবে যে আমরা একটা সমুদ্রে থাকবো, সেই সমুদ্রে সব ধরনের মাছই থাকবে, এবং সেইখানে যে মেন্টর বা ফ্যাসিলিটেটর যিনি আছেন, সেও তিনি একটা পার্ট, উনি ওই টিচার হিসাবে তার লাইফকে শেয়ার করবেন স্টুডেন্টদের সাথে। তো স্টুডেন্টদেরকে এখানে ছোট করা, যেমন এখানে একটা কথা বলা আছে, ডিফারেন্সেস বিটুইন পিপল ইজ অনলি এ ম্যাটার অফ এজ। ইট মিনস যে আমার লার্নার যারা, আর আমি যদি টিচার বা ফ্যাসিলিটেটর যাই, বয়সের ডিফারেন্সই এখানে একমাত্র ম্যাটার, কিন্তু মানুষ হিসাবে, অ্যাডাল্ট হিসাবে সে যে পজিশনে আছে, আমি আসলে সেই পজিশনে আছি। এবং আমি পার্সোনালি বিলিভ করি সেটা, কারণ আমি দেখেছি অনেক কিছু তাদের কাছ থেকে আমরা শিখি, অ্যাটলিস্ট আমি তো শিখি। আর এটা হচ্ছে সেলফ ওরিয়েন্টেশন নিডের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের দেশে আনফরচুনেটলি পেডাগজিক্যালি বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে তৈরি করা হয়। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার বাচ্চা এখন প্লে গ্রুপ থেকে নার্সারিতে উঠেছে। তো প্লে গ্রুপে যখন পড়তো, তো ওর টিচার এসে রিপোর্ট করলো মাকে যে ও তো কোনো পড়াশোনা করে না, ওরা আমাকে রিপোর্ট করলো কোনো পড়াশোনা করে না। তো আমি টিচারকে কি করলাম জানেন? আমি বললাম যে আমার ছেলে যদি না পড়ে সেটা আমার রেসপন্সিবিলিটি, আর প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, হ্যাঁ, যা কিছু করো করো। তো টিচার আমাকে বলতেছে, স্যার আপনি কিন্তু প্রফেসর কিছু বলার নাই আপনাকে। তো আমার ছেলে সেইভাবে থাকলে প্লে গ্রুপে যখন নার্সারিতে উঠলো, তখন টিচারই আমাকে বলছে আমার ছেলে তো সবই পারে, তাই বলে ওই জন্যই পারে। আগে ওনাকে কি করে মনে মনে বললাম যে কেন পারে সেটা আমি জানি, আমি তো বাসায় করতে দিই না, ওর মা করতে বছর আমি করতে দিই না। রিজনটা হচ্ছে ওর মা বলে বিস্তৃত করতে হবে, আমি যদি ওর দরকার নাই, ওটাই একটু আমি যখন গাড়িতে করে ওকে নিয়ে যাই, তখন ওসব বিলবোর্ডগুলো পড়ায়, ওসব বিলবোর্ডগুলো পড়ে, এই বিলবোর্ডগুলো বলতে বলতে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। ওকে এমন সব মিলানো, ওই মিলাতে মিলাতে মানকিনি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওকে আমি ছবির বই দিচ্ছি, ওই ছবির বইটা দেখতে সব কিছু হয়ে গেছে। তাও আমি ওকে সেখানে আর ওকে আমি এখন ম্যাথ ক্লাসের উপরে ছেলে মানুষ কাজ করছে। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে লাইফে শিখতে বলতে আসলে যে বলছে যে লাইফটাকে যদি সে এনজয় করতে শিখে, লাইফটাকে যদি অবজার্ভ করতে শিখে, ওখান থেকেই আসল শিক্ষাটা চলে আসবে, ওই এবিসিডি ওখান থেকেই আসবে। তো আমি ছোট একটা যে ব্যাপারে বলি, আমরা ইংরেজি শিখছি সে ক্লাস 1 থেকে ক্লাস পর্যন্ত, তাও আমি ইংলিশে কথা বলতে চাচ্ছি না, রাইট? সিমিলারলি এই আমরাই কিন্তু আপনাকে যদি বলা হয় 1 বছর না, 1 বছর লাগে না, 3 মাস সবকিছু বাদ দিয়ে জার্মান কিংবা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে না, দেখবেন আপনি জার্মান কিংবা চাইনিজ বই পড়তে পারছেন। একটা জার্মান কিংবা চাইনিজ বই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে আমাদের 3 থেকে 6 মাস সময় হয়ে যায়। আর আমরা অঙ্ক আর ইংলিশ শিখতে ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 10 বছর সময় লাগাই দেয়। এটা আমাদের জাস্ট বিকজ এটাই আমাদের সমস্যা। এই পেডাগজি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।
অ্যান্ড্রোলজিতে আসতে হবে এবং ছোটবেলা থেকে। থ্যাংক ইউ। Okay. Now you have also again chance to defend again. Defending pedagogy and asking question to them. Okay, one. One thing is to apply pedagogy, I think you need to have some basic knowledge inside them. So that is, I think, part of the pedagogy. Because if the subject matter is not got, then the same direction will be maybe. আপনাদের ভিতর থেকে সামান শুরু করবে যদিও আমরা প্যাডাগজি ইউজ করি কিন্তু বলি চিলড্রেন কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেল MBA লেভেলে কেন আমরা প্যাডাগজি ইউজ করি এই কথাটা আসে নাই কিন্তু ওরা তো এই যে ওরা তো এক্সপিরিয়েন্স ওরা তো চাকরি বাকরি করে Based on that, they can explore in the later level. So our proposal is we have to combine and coordinate pedagogy and andragogy, not only andragogy. The one other point is most of the advantages that is specified in andragogy needs one of the challenges from our side. We have to give or create a system that can 100% support andragogy. If we don't have that system as a facilitator, then that might fail. So I think we cannot avoid pedagogy. At least in the primitive level, we have to use pedagogy, and then we have to combine and coordinate with the andragogy. Thank you. Okay, in response of this. Okay. To the other. Sure, sure. Another thing is that আমি যেটা একটু অ্যাড করতে চাই স্যারের সাথে আমাদের আজকের ডিবেটের মেইন টপিকটাই ছিল কিন্তু আমরা পেডাগজি এন্ড অ্যাডভোকেসি এই হায়ার এডুকেশনে আমরা এই মুহূর্তে অ্যাপ্লাই করতে পারছি কিনা আমাদের মনে হচ্ছে স্যার কিন্তু নিজের উদাহরণটার মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে আমাদের একটা ব্যাপার দেখাচ্ছেন যে উনি যেটা করেছিলেন ওনার যে ছেলেটা তাকে কিন্তু একদম ছোটবেলা থেকে অ্যান্ড্রোলজিক্যাল একটা সিস্টেমে ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে অর্থাৎ এই ছেলেটা যখন বড় হবে সে কিন্তু এই সিস্টেমের জন্য টোটালি প্রিপেয়ার থাকবে যেটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে সেম সিচুয়েশন না আমরা যে পাচ্ছি ওদের বেসিকটা বা ওদের যে মেন্টাল ডেভেলপমেন্টটা বা নলেজ লেভেলটা কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমের জন্য একদমই প্রিপেয়ার না ইভেন আমি যদি নিজের কথা বলি একদম শুরুতে আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে এসেছিলাম আমার যে খুব বেশি আইডিয়া ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে বা আমি ইঞ্জিনিয়ারিংকে পাস করে কী টাইপের কাজগুলো করবো আমি কিন্তু কলেজ লেভেল থেকেই মানে ভার্সিটি লেভেলে এসে ওই আইডিয়াটা পাইনি আমাকে আস্তে আস্তে শিখতে হয়েছে টিচাররা কিন্তু আমাদের এটা শিখিয়েছে এবং ওরা কিন্তু প্যাডাগজিক্যাল লেভেলেই আর কি অগ্রসর হয়েছে ইভেন আমি যদি আমার থিসিসের কথা বলি থিসিস একদম শুরুতে ফাইনাল ইয়ারের শুরুতে গিয়ে কোন ব্যাপারটা নিয়ে থিসিস করবো এটা নিয়ে একদম রীতিমতো হাবুডুবু খেতে হচ্ছিল সো যখন ওনারা দু একটা পেপার দিলেন একটা ডিরেকশন দিলেন এভাবে তখন কিন্তু আমি আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে পারলাম এবং মামুন স্যার যেটা বলে দিয়েছেন যে আমাদের কিন্তু একটা পেডাগজি অ্যান্ড্রোলজিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে একটা কম্বিনেশন দরকার এই ব্যাপারে আমি যেটা বলবো যে আমাদের যেটা করতে হবে প্যাডাগজিক্যাল সিস্টেমে স্টুডেন্টদের ডেভেলপ করতে হবে যাতে আমরা আলটিমেটলি গিয়ে একটা অ্যান্ড্রোলজিক্যাল সিস্টেমের মধ্যেও নিজেদেরকে অ্যাডাপ্ট করে দিতে পারি আমাকে আমার থিসিসের জন্য আমার স্যার গাইডলাইন দিয়ে দিল যে আমি এই টপিকের উপর রিসার্চ করতে পারবো ওই গাইডলাইনটা আমি পেয়ে গেলাম এরপর আমি পড়তে পড়তে দেখবো যে এই রিসার্চে কোথায় কোন গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটা আমি যখন নিজে থেকে ফিল আপ করতে শিখবো তখন কিন্তু আমি অ্যান্ড্রোলজিক্যাল একটা সিস্টেমে ঢুকে গেলাম কিন্তু ব্যাপারটা আসলে হবে আসলে কিন্তু পেডাগজির মধ্যে Thank you very much. Please. আমি আমার ছেলেকে পড়াতে গিয়ে আমি ক্লাসে ভালো টিচার পেয়েছি এখন হ্যাঁ ছেলেকে শেখাতে গিয়ে টু সাম এক্সটেন্ট মামুন ইজ রাইট কিন্তু আমাকে প্যাডাগজি সাপোর্ট করতেই হবে আমি জোর করে এই ক্ষেত্রে ফসল ফলাবো
আমি এখানে ধান বলবো, ঠিক আছে, কিন্তু জমি ধানের ক্ষেতের জন্য উপযুক্ত না, ওইটা জমির মাটিটা ঠিক মতো তৈরি করার নাই। আমি যতই জোর করে ধান করি না কেন এবং পরবর্তীতে বলবো যে ঠিক আছে বাকি ধানগুলো আছে অটোমেটিক নিজের হবে না। সেই জন্য আমার ক্লাসে এই 3.5 মাসের ক্লাস, 13 সপ্তাহের ক্লাসে I faced a lot of difficulties because I was restricted time. যার কারণে আমাকে প্রচুর এক্সট্রা ক্লাস করতে হয় নেই। বাট যেটা হয় কি, আমি ফার্স্টে গিয়ে, যেমন আমরা বলি যে ফার্স্টে আগে বেসিক পড়াশোনা করিয়ে নিই, আগে আমরা ক্লাসে চলে আসছি, ফার্স্টে বেসিক পড়াটা করিয়ে নিই, বেসিক কয়েকদিন পড়িয়ে নিই, তারপর থেকে মানে ওই পদ্ধতিতে সেলফ লার্নার করে তৈরি করবো। নো, আমি তাকে প্রথম দিনই শিখিয়ে দিই যে তোমাকে শেখার জন্য আমাকে পুশ করতে হবে। জমি তৈরি করাটাই প্যাডাগজি। এই যে ল্যান্ড প্রিপেয়ার করা ফর রাইস পেডি হারভেস্টিং, দিস ইজ প্যাডাগজি। জমি আর মানুষের পার্থক্য হলো আল্লাহ মানুষের মধ্যে একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে দিয়েছে প্রাইভেট, যেটা কিন্তু জন্ম থেকে চিন্তা করতে পারে, জমি করতে পারে না। হ্যাঁ, তো এই যে জমি পারে না, মানুষ চিন্তা করতে পারে এবং মানুষ ইজ এ লার্নার। ভালো করে চিন্তা করতে হবে, হি ইজ এ লার্নার, হি হ্যাজ ব্রেইন, হি ক্যান প্রসেস এন্ড হি ইজ কনস্ট্যান্টলি ইন প্রসেসিং। এমন একটা নিজে আউটপুট দিচ্ছে, ও ভাবতেই ওর চিন্তা করা শুরু করছে, কারণ চিন্তা করা শেষ করে আউটপুট দেয়। সুতরাং আমাকে চিন্তা করতে হবে, আমি যদি তাকে বলি যে তুমি এটা চিন্তা করো, এটা চিন্তা করো না, ওটা করো, এটা করো না, ইউ উইল নট লাইক ইট। সুতরাং সে এখানে পড়ছে কেন, আমার ফার্স্ট ক্লাসে আমি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন করি, তুমি এখানে কি জন্য করতে আসছো, আমার ইচ্ছা, নিজের ইচ্ছা, নাকি এই সমাজের কারণে? নিজের ইচ্ছা করতে আসছে 25 জনের মধ্যে সব সময় 3 থেকে 4 জন করা হয়, বাকি কেউ নিজের ইচ্ছা আসে না। তা আমি কি ওই জমি চাষ করবো? ওর তো প্রসেসিং, আমাকে এমন বলছে তার নাটক করার ইচ্ছা ছিল, তার অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছা ছিল, সুতরাং তাকে আমি বলছি তোমার গান গাওয়ার ইচ্ছা, তাহলে কম্পিউটার সায়েন্স ইজ দ্য রাইট টপিক ফর ইউ, তার কারণ এটা নিয়ে তুমি মিউজিক কম্পোজ করতে পারবে। ওর ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা ছিল, আমি বললাম তোমার এটা রাইট টপিক, তুমি এটা দিয়ে ভালো মেডিসিন তৈরি করে মানুষকে সুস্থ করতে পারবে। তখন তারা বলে যে যদি তাই হয় তাহলে তারা they will concentrate on competition, otherwise not. শর্ট করতে হবে, ওনাকে সুযোগ দিতে হবে। মোটিভেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো ফাইনালি অ্যান্ড্রাগজি মানে হচ্ছে কি, আগে তাকে সেলফ লার্নার হিসেবে তৈরি করে নিতে হবে। ওইখানে আপনি যদি বলেন পেডাগজি ফাইন, বাট দ্যাট হ্যাজ টু বি ইন এ ইনডাইরেক্ট ওয়ে। আবার যদি আমি বলি তুমি সেলফ লার্নার হও, তুমি সেলফ লার্নার হও, তখন সে বলবে আপনি যদি পয়সা নেন কেন? আমি সেই জন্য পয়সা নেন কেন? আমাদের পেডাগজি আপনি ফ্লোর নেন, আপনি ফ্লোর নেন। Now, I mean, each of us, gather our students, because we have some years of experience, and someone we have 12 years, then maybe 1 year for some of us. But are our students, are they self-motivated? Yes or no? I mean, so most of the cases they are not self-motivated. Now, why they are not self-motivated? One of the big reasons is that, a few months back, I was watching a TED talk, I think. So the person said there are 4 keywords for self-motivation. The first keyword is competence, and then choice. So the question is that whether our students, they have the competence. So most of the cases actually their competence fails to start in engineering. Most of the cases that is what I perceive. I see, and this degradation happens at 60,000 level. So they are building maths. So we have to give them this equation of the straight line, and few of them they don't know how to write an equation of parabola, how to integrate e to the power of px. So then how can you teach them with analogy? So because they are not motivated because they have the problem with the basis. So I think it's a challenge, and we need to design our strategy, how our students can learn better. I think that should be a mixture of pedagogy and analogy. Thank you. অন্য গ্রুপ থেকে কোনো অ্যাডিশনাল পয়েন্ট শেয়ার করতে চাইলে আসতে হবে।
One of the interesting point they were making debate, when you support pedagogy, the question comes that we are also teaching in postgraduate level, MBA level and others. The people, those are coming with a lot of experience. তারা 40-45 বছর বয়সেও MBA করতে আসে। এখন আমি যে pedagogy বলি যে আমার ফ্রেশ স্টুডেন্ট তারা ডিপেন্ডেন্ট না, তারা মোটিভেটেড না, তাদের বেলাও কি আমি pedagogy ইউজ করব? ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যেটা টোটালি তারা pedagogy থেকে অ্যান্ডারগ্রাজুয়েটে চলে গিয়েছেন এবং পার্টিকুলারলি পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেল ইভেন কি আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলেও দে আর ইন্টেন্সিভলি ইউজিং অ্যান্ডারগ্রাজুয়েট মেথড। বিশেষ করে কেস মেথড ইজ ওয়ান অফ দি ওয়ান্ডারফুল টুলস যেটা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে ইউজ করা যায়। কাজেই যেটা আপনারা বলেছেন যে ফ্রেশ স্টুডেন্ট যারা আসে তাদের বেলা হয়তো আমি কিছুটা pedagogy থাকলাম, কিন্তু আমার মাইন্ডসেটটা যদি থাকে আমি আস্তে আস্তে তাকে অ্যান্ডারগ্রাজুয়েটে নিয়ে যাব, তাহলে আমার সেই প্রিপারেশনটা সেভাবে হতে পারে। এবং ইট ডিপেন্ডস আমি ক্লাসে শুধু লেকচার মেথড ব্যবহার করছি নাকি লেকচার মেথডের সাথে অন্যান্য রোল প্লে, সিমুলেশন, গেম, এক্সারসাইজ, অ্যাসাইনমেন্ট এগুলি যত আমি বাড়াবো আমার অ্যান্ডারগ্রাজুয়েট দিকে আমি মুভ করতে পারবো। দ্যাট উইল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্যাট অ্যান্ড আই এম শিওর দ্যাট অল অফ ইউ আর ডুইং ইট, বাট নোয়িংলি অর আননোয়িংলি দিস কনসেপ্ট। সবসময় একটা প্রশ্ন করা হয় যে at the end of 4 years graduation, how do we like to see our graduates? এখন 21st century চলতেছে। 21st century চ্যালেঞ্জগুলি হলো যে we need to prepare our graduates so that they become problem solver, they are creative, they are innovative and they provide leadership. pedagogy মেথডে কোনো অবস্থায় তাদেরকে ক্রিয়েটিভ করা যাবে না, প্রবলেম সলভার করা যাবে না, ডিসিশন মেকার করা যাবে না, লিডারশিপ তারা নিতে পারবে না। তাহলে আমার জন্য তো একটা বিরাট বিচ্যুতি করছে। আমি 4 বছর তাকে পড়িয়ে তাকে যখন মার্কেটে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, সে কিন্তু মার্কেট 21st century চ্যালেঞ্জ ফেস করার জন্য প্রিপেয়ার্ড না। তাহলে প্রবলেমটা কোথায়? প্রবলেমটা হচ্ছে এটা নিয়ে অনেক স্টাডি করা হয়েছে। আমরা যারা হায়ার এডুকেশনে পড়াশোনা করাই আমাদের মাইন্ডসেটটা কি 21st century মাইন্ডসেট না 18th century না 19th century? আপনারা শুনলে অবাক হবেন, কিছুদিন আগে একটা স্টাডি আমি পড়তেছিলাম, সেখানে দেখা গেছে যে বিশেষ করে আমরা যারা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে যারা পড়াই আমাদের কিছু কিছু মেজরিটি ফ্যাকাল্টির মাইন্ডসেট হলো 19th century, বড় জোর 20th century এবং কিছু কিছু ফ্যাকাল্টির মাইন্ডসেট 18th century। এখন 18th century মাইন্ডসেট নিয়ে 19th century মাইন্ড নিয়ে আমরা কি করে 21st century গ্র্যাজুয়েট তৈরি করব? এই যে চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জটাকে সামনে রাখার জন্যই এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে কি করে আস্তে আস্তে আমরা মিক্সিং করতে পারি। সাজেশনটা যেটা আসছে, উই নিড টু প্রিপেয়ার আওয়ার মাইন্ডসেট দ্যাট উই নিড টু মুভ টুয়ার্ডস অ্যান্ডারগ্রাজুয়েট, বাট এট এ টাইম পারবো না, গ্র্যাজুয়ালি উই নিড টু মুভ। তার জন্য আপনাদের একটা শিট দেওয়া হয়েছে, এটা দেন স্যার। আপনারা সবাই দেখেন একটা কন্টিনিউয়াম শিট আছে আপনাদের সবার হাতে। এখন যার যার রুমে ফিরে যেতে পারেন, টিমে ফিরে যান। এই কন্টিনিউয়ামটাতে এখানে বলা আছে যে হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যালে দেখেন, এটা লক্ষ্য করে দেখেন, যদি 1-1 আছে সেখানে লো প্যাডাগজি, লো অ্যান্ড্রাগজি। সবার হাতে এটা আসছে, লো প্যাডাগজি, লো অ্যান্ড্রাগজি। এবং একদম যদি হরাইজন্টালি ডান দিকে যান সেখানে লো প্যাডাগজি, হাই অ্যান্ড্রাগজি। মাঝখানে আছে মিড, মানে আমি মাঝামাঝি অবস্থায় আছি, আমি কিছু প্যান্ড্রাগজি ইউজ করি, কিছু অ্যান্ড্রাগজি ইউজ করি। আবার যদি হরাইজন্টাল ভার্টিক্যালি যান, হাই দেখা যাচ্ছে লেফট সাইডে, সেখানে হাই প্যাডাগজি অ্যান্ড লো অ্যান্ড্রাগজি। এবং আবার এক্সট্রিম 9 যেটা, দুইটাই আমি ইউজ করছি। এখন আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, অ্যাট প্রেজেন্ট আপনি কোথায় আছেন এটা টিক চিহ্ন দিতে হবে, আর ভবিষ্যতে কোথায় যেতে চান সেখানে একটা টিক চিহ্ন দিতে হবে। এটা বোধহয় আপনার। Please identify your position. Where are you now, right at this moment? এবং after having this session, where do you like to go? এখন আপনি কোথায় আছেন এবং ফিউচারে কোথায় যেতে চান, দুটো পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করেন। আজকে যেখানে আছেন সেখানে আজকে ডেটটা দেন।
দিয়েছি সেটা হলো কন্টিনিউয়াম বলে। কন্টিনিউয়ামটা হলো অ্যাট প্রেজেন্ট আমি কোথায় আছি সেটা আইডেন্টিফাই করা, এবং এই শীটটা আপনার কাছে থাকবে, এবং ফিউচার আমি কোথায় যেতে চাই সেটাও ইন্ডিকেট করা। এটা হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের এই সেশনের সমাপ্তি। আমরা এখন হেলথ ব্রেকে যাব ফর 15 মিনিটস। হেলথ ব্রেক 15 মিনিটস। Peacock. Okay. And bee, tiger, elephant. Okay. Eagle. Deer. Okay. And black horse. Good. Thanks. In our last session, we are basically trying to focus on moving from pedagogy to andragogy, and from this discussion it appeared that we cannot absolutely move into andragogy, we should not remain absolute in pedagogy. So there should be a continuum, এবং যে কন্টিনিউমটা আমরা সবাইকে দিয়েছি, in order to really ensure in active learning for our learners, we need to really move into continuum. এবং আলটিমেটলি আমাদের টার্গেট হওয়া উচিত যাতে করে ম্যাক্সিমাম we can mixing both pedagogy and andragogy depending on the situation and also the learner's needs. এখন keeping this in mind, we'll move into another session. We are going to move to another basic question, that how we learn and how our students learn. There has been a lot of writings on that, and particularly we are going to follow one of the famous author. His name is Howard Gardner, who has written extensively on how students learn. And ultimately he came out with 8 multiple intelligence. Now all of us has got certain kind of intelligence based on which we learn. And similarly, all of our students also had got certain kind of intelligence. আমাদের প্রথমেই জানতে হবে যে আমরা কিভাবে শিখি। ওখান থেকে আমাদের একটা ইনফারেন্স ড্র করতে হবে যে আমি যদি বিভিন্নভাবে শিখি, আমার লার্নাররাও বিভিন্নভাবে শিখে, তাহলে আমি যেভাবে তাদেরকে ফ্যাসিলিটেট করার চেষ্টা করি, প্যাডাগজি ইউজ করি অথবা অ্যান্ড্রাগজি ইউজ করি, তাদের লার্নিংয়ের সাথে সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, এই বিষয়টি আমাদের এখনকার সেশনের প্রতিবদ্ধ বিষয়। তো প্রত্যেক গ্রুপে আমরা একটা প্যাকেটে দেখেন মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সের উপর আমরা প্রত্যেক গ্রুপে এক এক গ্রুপ এক একটা ইন্টেলিজেন্স নিয়ে ডিল করবে। সামিয়া দিয়ে দিচ্ছে, আফসানাও দিয়ে দিচ্ছে, দিলে আমি জানতে চাইবো আপনাদের কাছ থেকে। এখন 8টা গ্রুপ আছে, এক একটা গ্রুপ এক একটা ইন্টেলিজেন্স নিয়ে ডিল করবে। ওকে, প্রথম কাজ হলো, এখানে পেয়েছেন আপনারা লায়ন গ্রুপ কি কোন ইন্টেলিজেন্স পেয়েছেন? লায়ন গ্রুপ কোন ইন্টেলিজেন্স পেয়েছেন? বডিলি কিনেস্থেটিক। সো এটা আপনারা ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করবেন। আমরা আবার কলোকিয়াল মেথডে চলে যাব। আপনাদের লিডার উইল এক্সপ্লেইন হোয়াট ডাজ ইট রিয়েলি মিন। পিকক কোন মেথড পেয়েছেন, কোন ইন্টেলিজেন্স? ওকে, প্রত্যেক টিম এক একটা ইন্টেলিজেন্স পেয়েছেন এবং প্রত্যেককে কপি দেওয়া হয়েছে। আপনারা ভালোভাবে এটা আত্মস্থ করে আবার এটা এক্সপ্লেইন করতে হবে। এখানে কলোকিয়াল মেথডে আমরা চলে যাব। কাজে লিডারের দায়িত্ব হলো এটা ভালোভাবে বোঝা, প্রত্যেকে বোঝা। এটা সময় বেশি লাগার কথা না, খুবই সিম্পল জিনিস। আমরা 15 মিনিট সময় দিচ্ছি আপনাদেরকে। 15 minutes only with this. এবং এটার আরও এক্সপ্লেনেশনগুলি যদি চান তাহলে এই যে এখানে আপনাদের সবাইকে একটা শিট দেওয়া আছে, দেখবেন সেখানে 8টা মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স এক্সপ্লেইন করা আছে। কিন্তু আপনাদের কাজ হলো যে টিমে যে ইন্টেলিজেন্সটা দেওয়া আছে সেটা এক্সপ্লেইন করা। এই যে দেখেন সবগুলি দেওয়া আছে।
একজন ফ্যাসিলিটেট করেন ডিসকাশনটা, আপনার লিঙ্গুইস্টিক। আপনার এক্সপ্লেইন করবেন ইন্টারপার্সোনাল লার্নার। হ্যাঁ, আমাকে এটা দিয়ে এগুলো এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব। এটা বালকের বোঝার জন্য এক্সপ্লেনেশনটা এখানে আরো ভালোভাবে দেওয়া আছে। এটা আরো আছে কই? আপনার প্যাকেট কই? প্যাকেট যিনি তৈরি করেছেন না, আগে দেওয়া আছে, আগে দেওয়া আছে। এই যে আপনার কোনটা পেয়েছেন? স্পেশাল। এবং এটার সাথে কিন্তু আরো 8টা মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স সব দেওয়া আছে, কাজে সবগুলি আপনারা কিন্তু আপনারা এক্সপ্লেইন করবেন এইটা, কিন্তু 8টা মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স জানা দরকার। ওকে, একজন ফ্যাসিলিটেট করেন তাহলে ফার্স্টটা হবে। অ্যারেঞ্জমেন্ট, এখানে 8টা মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সের উপর একটা পাই চার্ট তৈরি করা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই এই 8 প্রকার মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থাকতে পারে, বাট প্রপোর্শনেটলি ডিফারেন্ট। আমাদের প্রত্যেকেরই ডমিনেন্ট কিছু ইন্টেলিজেন্স থাকতে পারে। সো হোয়াট উইল ডু, এটার সাথে আরেকটা দেখেন একটা পাই তৈরি করা আছে ব্ল্যাঙ্ক। তো আপনি পার্সোনালি দেখেন আপনার যে সমস্ত ইন্টেলিজেন্সগুলি আছে সেগুলি আগে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি, বুঝে ইউ নিড টু ড্র ইউর পার্সোনাল পাই চার্ট বেসড অন দিস। এটা এখানে যে পাই চার্টটা যেভাবে তৈরি করা আছে আপনার নিজস্ব একটা পাই চার্ট তৈরি হবে, এবং পাই চার্ট তৈরি করার জন্য একটা ব্ল্যাঙ্ক চার্ট দেওয়া আছে। এরকম দেখেন একটা ব্ল্যাঙ্ক পাই দেওয়া আছে, কিন্তু আপনার নিজস্ব হবে। এটা ওটা ওটা তো ওরা ওর মতো করেছে, রাইট রাইট। কিন্তু তার আগের 8টা মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স ভালোভাবে একটু বুঝে নেই, বুঝে তারপর আমি দেখি আমার মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সটা কি। এবং ইন্ট্রার মধ্যে বেশ কমটা হলো যে ইন্ট্রাপার্সোনাল যারা, দে আর ইন্ট্রোভার্ট, এবং তাদেরকে আমরা সবসময় মিসআন্ডারস্টুড করি। ক্লাসে তাদেরকে মনে করি দে আর নট পার্টিসিপেটিং, কিন্তু ভুলে যাই যে মোস্ট প্রবাবলি সেও একজন ব্রিলিয়েন্ট লার্নার হতে পারে, কিন্তু তার কোয়ালিটি হলো ইন্ট্রাপার্সোনাল। আমাদের টিচারদের ভিতরে আমরা অনেক ইন্ট্রাপার্সোনাল আসছি, কিন্তু টিচার ইন্ট্রাপার্সোনাল হলে চলবে না। কাজে যে টিচার যদি সে মনে করে আমি ইন্ট্রাপার্সোনাল, তাকে বুঝতে হবে তাকে ইন্ট্রাপার্সোনালে যেতে হবে। কারণ কোনো দিন টিচার ইন্ট্রাপার্সোনাল হলে স্টুডেন্টরা তাকে লাইক করবে না, স্টুডেন্ট তার দ্বারা কোনো বেনিফিটেড হবে না। সে মে বি গ্রেট স্কলার, কিন্তু তার দ্বারা এই টিচিং করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। টিচিং পেশাটাই তো ইন্টারপার্সোনাল স্কিলের মধ্যে ম্যাক্সিমাম। তবে ব্যক্তি নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য কিন্তু ইন্ট্রাপার্সোনালটা খুবই ডেফিনেটলি সেই জন্য বলা হচ্ছে যে আপনি কোনো সময় ইন্টারপার্সোনাল হবেন না, সেটা তো বলা হচ্ছে না। রাইট। এই 8 প্রকার মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স বুঝে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল, আপনার ইন্ডিভিজুয়াল, সবার ইন্ডিভিজুয়াল আপনার, হ্যাঁ টোটাল 100 100-র ভিতরে, কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে কোনটাতে আপনি বেশি, কোনটাতে 50 হইতে পারে, কোনটা। ভিতরে যে 8 প্রকার মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স আছে সেটা আমি বুঝে আমি নিজকে প্রশ্ন করি, এই পাইপ চার্টের মতন করে আমি নিজেও আর একটা পাই চার্ট আমার নিজের তৈরি করবো, আমার নিজস্ব পাই চার্ট। সেখানে পার্সেন্টেজ বেরি করতে পারে, এটা ইন্ডিভিজুয়াল। এটা তো এক্সপ্লেন করবেন ওখানে গিয়ে, কিন্তু তার আগে আপনার 8 প্রকার মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স বুঝে এই যে এরকম একটা চার্ট আপনার ইন্ডিভিজুয়াল তৈরি করতে হবে। এটা দিয়ে আবার করবো।
ভুল করেছি এটা নিজের আর কি। আমাদের স্যার এগুলো দেখুন যখন এক্সপ্লেন করবেন তখন সেটা করবেন। স্যার ইন্ডিভিজুয়াল স্যার এটা ইন্ডিভিজুয়াল, এই চারটা পায়ে চারটা এখানে এটা তৈরি করবেন। আমাদের ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স যেমন এটা ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স এটা তো শুধু দেখানো হয়েছে এক্সাম্পল হিসাবে, কিন্তু আপনি নিজকে প্রশ্ন করেন আপনার কোনটাতে বেশি কোনটাতে কম, 100% ধরে ওইটাকে তৈরি করা। পাইটা তৈরি করেছেন চার্ট, এটা অন্যদের সাথে শেয়ার করেন। লেকচার মেথড সবাই হয়তো কারা শিখবে লেকচার মেথড? লিঙ্গুইস্টিক লার্নার যারা। তো কাজে আমি যদি লেকচার মেথড সবসময় ব্যবহার করি তাহলে আমি বাকি 7 ধরনের লার্নার যারা আছে তাদেরকে অ্যাভয়েড করছি, শুধু আমি লিঙ্গুইস্টিক লার্নার তাদেরকে এনকারেজ করছি। তাহলে হলো দিজ আর দ্য ইমপ্লিকেশনস। আমার এখানে কিছু আছে বডিলি কিনেস্থেটিক লার্নার, এরা এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, খালি মুভমেন্ট চায়। আমার ক্লাসে যদি এরকম কয়েকজন থাকে এক জায়গায় আধা ঘন্টার বেশি বসে থাকতে পারে না, তো আমি কী করব? তো আমার ক্লাসের ভিতরে আমি গ্রুপ এক্সারসাইজ করি কিনা, অ্যাসাইনমেন্ট দিই কিনা, তাদেরকে ইনভলভ করি কিনা, করলে বডিলি কিনেস্থেটিক লার্নারকে ইনভলভ হবে। আমার ক্লাসের ভিতরে কিছু লজিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল লার্নার থাকে, তারা ফিগার ওয়ার্ক কুইকলি করতে পারে, তাদেরকে লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন দিলে ফিগার ওয়ার্ক করতে দিলে ফটাফট করে ফেলে। সবাই তো সেরকম না। এরকমভাবে আমার ক্লাসে যদি থাকতে পারে মিউজিক্যাল লার্নার, যারা গান শুনতে পছন্দ করে, গান না শুনলে তারা পড়তে পারে না। হেডফোন লাগায় যদি ক্লাসে আসে কী করবে? আমাদের কালচার সেটা অ্যালাউ করছে না, কিন্তু আমি আমেরিকাতে যখন পড়াতাম আমার ক্লাসে তো ঠিকই দেখতাম হেডফোন নিয়ে আসছে। আমি যদি মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে আমার না জানা থাকতো তাহলে তো আমি এই কাজই করতাম, কিন্তু আমি জানি যে তার নিজে পড়বেই না আর একজনকে পড়তে দেবে। তো দিজ আর দ্য ইমপ্লিকেশন। তাকে রেসপেক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, সেই বিষয়টাই আসছে এখন। তো প্যাডাগজিটা অ্যান্ড্রাগজিটা অনেক উপরের দিকে চলে গেছে। আমরা যারা টিচিং প্রফেশনে আসছি আমাদের সমস্যাটা হলো যে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়ার পর আমরা ইউনিভার্সিটি ঢুকে গেছি টিচ করাবার জন্য, কিন্তু সাবজেক্ট জানা এক জিনিস আর সাবজেক্ট ডিসেমিনেট করা এটা অন্য ডিফারেন্ট জিনিস। তো আনফর্চুনেটলি আমাদের 98 প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে, বাট দেয়ার ওয়াজ নো ইনস্টিটিউট যেখানে টিচিং লার্নিংটাকে শেখানো হয়, কীভাবে আমি ডিসেমিনেট করবো, যার ফলে সাফার করছে আমার স্টুডেন্ট অ্যান্ড আলটিমেটলি ন্যাশনাল ইজ সাফার। প্রচুর টাকা ইনভেস্ট হচ্ছে, সব কিছু হচ্ছে, কিন্তু ইফেক্টিভ লার্নিংটা হচ্ছে। এলিমেন্টারি এডুকেশন ওকে, দিস আর দ্য থিং। যা ইন্টার করছে ইউনিভার্সিটিতে, হ্যাঁ, এটা কি ইউনিভার্সিটিতে আসল মতো? এখন এটা তো হলো আমি কিছু করতে পারছি না, আমরা কিছু করতে পারছি না, কিন্তু আমরা তো এদেরকে নিয়ে ট্রিট করি। হ্যাঁ, সেই জন্য উই নিড টু টেক এক্সট্রা কশাস। আমি তো শিফটিং কালচারে করলে হবে না। আমি কি করবো? এটা আসেই তো আমি গার্বেজ পাচ্ছি, কাজে গার্বেজ আউট হবে, একথা বলে তো আমি পারবো না। সেই জন্য আমি সবসময় বলি আমাদের রেসপন্সিবিলিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টির সাথে ডাবল, কারণ পাবলিক ইউনিভার্সিটি বেটার স্টুডেন্ট পাচ্ছে, আমরা সেই ধরনের বেটার স্টুডেন্ট পাইনি। তাই সে কথা ব্লেম দিয়ে তো আমি বসে থাকতে পারবো না। বেটার তো আসলে বেটার। তো আপনি যখন এটা বুঝতে পারলেন তো হোয়াট উইল ডু? লেকচার মেথডে কারা সবচেয়ে ভালো শিখে? লিঙ্গুইস্টিক লার্নার। তো আমি যদি খালি আমার 100% সময় লেকচার মেথড ব্যবহার করি তাহলে বাকি 7 প্রকার যে লার্নার আছে তাদেরকে তো আমি ইগনোর করে গেলাম, তাহলে লার্নিংটা কি এফেক্টিভ হবে? ওই জায়গাতেই নিতে চাচ্ছি আমরা আমাদের ফ্যাকাল্টিকে মাইন্ডসেটটা তৈরি করতে চাচ্ছি যে দেখেন আপনার লার্নাররা সবাই একইভাবে শিখেন, কাজে ইফ ইউ ডু নট মেক ভেরিয়েশন ইন ইউর টিচিং মেথডস, আপনাদের কোর্স প্যাকে 150টা মেথডের লিস্ট দেওয়া আছে। তো আমি হাউ মেনি মেথডস আই নো অ্যান্ড হাউ আই ক্যান রিয়েলি use those methods in delivering lectures and others.
Okay, now I guess leaders are ready. All the leaders should come here. যখন লিডাররা কথা বলবে সাইড টকটা বন্ধ রাখবেন, সাইড টকটা বন্ধ রাখবেন যখন লিডাররা কথা বলে। কোথায় আরো তিনজন রয়ে গেছে, তিনজন লিডার, আপনাদের গ্রুপের লিডার আসছে। হোয়াট অ্যাবাউট ইউর লিডার? আপনাদের লিডার কে? আসেন আসেন প্লিজ। হবে প্রত্যেকটা মাল্টিপল লার্নিং ইন্টেলিজেন্স যেগুলি আছে, 8টা মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স ওনারা প্রথম এক্সপ্লেইন করবেন। এক্সপ্লেইন করার পর ওনাদের ভিতর থেকে একজনকে একটু বলতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ইমপ্লিকেশন অফ দিস মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স ফর এ ফ্যাকাল্টি ইন ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্ট। তারপর আমরা বাইরে যারা আছি এনিওয়ান আগের মতোই এখানে এসে আমরা অ্যাড করতে পারি অথবা ওনাদেরকে কোশ্চেন করতে পারি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, এবং সেক্ষেত্রে ওনারা সে রেসপন্সগুলি করবেন। বাইরে থেকে আমরা যারা আসবো আমরা একজন এসে একটা কোশ্চেন করবো, কোশ্চেন করার পর আবার চলে যাবো, আরেকজন এসে আরেকটা কোশ্চেন করবো। Okay, let us start. Anyone would like to start? আমরা সাইড টকটা একটু বন্ধ রাখবো, সাইড টকটা প্লিজ। তাহলে আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই কলিকিয়ামে যে আমরা করেছি, আমাদের গ্রুপের করেছি ইন্টারপার্সোনাল ইন্টেলিজেন্স। এইটার ব্যাপারে কি বুঝলাম এবং ব্যাপারটা আসলে কি সেটা আগে এক্সপ্লেইন করবো। তো এখানে বেসিক যে ফিচারসগুলো বলা আছে এবং দেন উই হ্যাভ টু ম্যাপ ইট উইথ আওয়ার টিচিং অ্যাক্টিভিটিস, যেটা আমরা আমাদের টিচিংয়ের সাথে কীভাবে আসলে তাকে ম্যাপিং করবো। তো ইন্টারপার্সোনাল ইন্টেলিজেন্স বলতে বোঝানো হচ্ছে যে হ্যাজ দ্য অ্যাবিলিটি টু সেন্স, অন্য একজনের মুড বা ফিলিংস বা সে আসলে কি ভাবছে তার সাথে আমরা কানেক্ট করতে পারছি কিনা, এবং আমরা ইন্টারপার্সোনাল যেহেতু আমরা টিচার এবং স্টুডেন্ট যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা কোলাবোরেটিভলি টিচার এবং স্টুডেন্টরা নিজেরা কাজ করতে পারছি কিনা, কিংবা তাদের মধ্যে আমরা কোলাবোরেশন তৈরি করে দিতে পারছি কিনা, তাদের মধ্যে আমরা তাদেরকে বুঝতে পারছি কিনা এবং তাদের মধ্যে একজন হতে পারছি কিনা, এবং এমনভাবে করতে হবে যাতে করে অ্যাট ওয়ান সাইড আমরা লিডারের পজিশনে থাকবো স্টুডেন্টদের সাথে, আবার একই সাথে তাদেরকে পার্সোনালি করবো যে তারাও যেন লিডারশিপ হতে পারে এবং তারাও যেন তাদের গ্রুপটাকে ম্যানেজ করতে পারে। হ্যাঁ, এবং যখন আমরা কোনো ইন্টারপার্সোনাল ইন্টেলিজেন্স জিনিসটা বোঝায় যে মানে পুরো জিনিসটা হচ্ছে আসলে সবাই মিলে কাজ করার মধ্যে সম্পর্কিত, কারণ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যে সিদ্ধান্তটা গ্রুপের সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নেবে। তো তাহলে ইন্টারপার্সোনাল লার্নার যখন আমরা চিন্তা করছি, it means that when there are several persons together working, এটা একটা টিচিং লার্নিং পদ্ধতি যদি হয়। আমি একটু অ্যাড করি, আপনাকে সাপ্লিমেন্ট করি আপনাকে। ইন্টারপার্সোনাল লার্নার যারা, তারা সবসময় অন্যের সাথে ইন্টারাকশন পছন্দ করে, গ্রুপ ওয়ার্ক করতে পছন্দ করে, অন্যের সাথে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করে তারা খুব এনজয় করে। তাদেরকে একা ছেড়ে দিলে তারা পড়তে চায় না। তাদের যত বেশি গ্রুপের ভিতরে দেওয়া যায়, পেয়ার লার্নিংয়ে তারা ভালো করে এবং গ্রুপ এক্সারসাইজে ভালো করে। থ্যাংক ইউ। আমি মনে আমি শেষ করতে পারি। সরি ঠিক আছে, তাহলে বোঝা গেল যে ইন্টারপার্সোনাল লার্নিং বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে আমরা আসলে পার্সন টু পার্সন যখন নলেজ ট্রান্সফার হচ্ছে, শেয়ার হচ্ছে, সাবমিট হচ্ছে এবং এখান থেকে লিডারশিপ গ্রো করছে, দ্যাট ইজ ইন্টারপার্সোনাল লার্নিং অ্যাজ ফার আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড বা উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড। থ্যাংক ইউ। গুড, থ্যাংক ইউ। নেক্সট। আমাদের গ্রুপের যে ইন্টেলিজেন্স পার্টটা সেটা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক। আমি মনে করি যে এটা হচ্ছে এডুকেশন বা লার্নিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাথমিক এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। কারণ আমি যখন কোনো কিছু শিখতে যাব, আমি যখন কোনো কিছু বুঝতে যাব, অবশ্যই আমাকে একটা ভাষা জানতে হবে। আমার ভাষাটাও দরকার অবশ্যই প্রয়োজন। মূলত এটা ডিপেন্ড করে এটা যে কমন ফিচারগুলো, সেটা হচ্ছে ওই ভাষায় রিডিং, রাইটিং,
এর এটা এছাড়া কমন ফিচারগুলো হচ্ছে ওই ভাষায় ভোকাবুলারি, এছাড়া আছে নতুন নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষা, এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করার দক্ষতা অর্জন। তো আমি যদি বুঝতে না পারি যে আসলে আমি কি শিখছি, আমি যদি এক্সপ্রেস করতে না পারি যে আমি যা শিখছি সেটা আমি যদি এক্সপ্রেস করতে না পারি, তাহলে হয়তো আমার এখানে শিক্ষাটা বা এটা অ্যাপ্লিকেশন খুঁজে বের করার কোনো অপশনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তো এই ক্ষেত্রে যে কোনো কিছু শিক্ষার জন্য ভাষাগত দক্ষতা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জরুরি। সবার প্রথমে এই জিনিসটা আমাদের আগে জানতে হবে। ওকে, আমি জাস্ট একটু সাপ্লিমেন্ট করি। লিঙ্গুইস্টিক লার্নার যারা, তারা লেকচার খুব পছন্দ করে এবং যারা রিড করতে পছন্দ করে, অন্যের কথা শুনতে পছন্দ করে, দে হ্যাভ অ্যাডিশনাল অ্যাডভান্টেজ। লেকচার ঘন্টার পর ঘন্টা শুনতে পারে তারা, লিঙ্গুইস্টিক লার্নার যারা। শিওর, জাস্ট একটা ছোট একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি, কারণ সে উদাহরণ ছাড়া তো হয় না। তো আমি ঠিক করেছিলাম তো ভুলে গেছি। ইন্টারপার্সোনাল যখন এখানে একটা কথা বলা আছে টিম প্লেয়ার হিসাবে, যখন আমি যখন সকালে 11:30 ক্লাসে যাই, 11:30 ক্লাসে গেলে আমরা মনে করি যে দ্য হোল ক্লাস ইজ এ টিম অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, আমি একজন টিম মেম্বার, তারা একটা টিম প্লেয়ার। তো আমরা আমাদের মধ্যে শেয়ারিং হচ্ছে, এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। তো ওই সময় অনেক সময় দেখি যে কেউ হয়তো চুপ করে বসে আছে, কারোর চেহারা দেখলে বোঝা যায় যে সে সকালে নাস্তা করে আসে নাই, কারোর চেহারা দেখলে বোঝা যায় সে 4টা বা 5টার সময় ঘুমাতে গেছে এবং সকালবেলা দৌড়া থেকে ক্লাসে আসছে। সুতরাং দে আর নট পার্টিসিপেটিং ইন দ্য টিম। সো দ্য পয়েন্ট ইজ, যখন আমি ইন্টারপার্সোনাল বলবো আমরা, তখন আমাদের আসলে প্রত্যেকে ওই টিমের সবাইকে কিভাবে আসলে টিমের মধ্যে এনগেজ করবো এবং টিমের সবাইকে একটা ইকুয়ালি লার্নার পজিশনে নিয়ে আসতে পারবো, এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। রিপোর্ট পারেন। ইয়েস, আমার পরিচয় হচ্ছে যে ইন্ট্রাপার্সোনাল ইন্টেলিজেন্স, এইটা আসলে খুবই দরকার আর কি। বিশেষ করে সবার ইন্ডিভিজুয়াল যে আশা আকাঙ্ক্ষা, তারপর হচ্ছে যে স্বপ্ন, এই সব জিনিসগুলো হচ্ছে যে এটার সাথে মিলিত। তো হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই ধরনের যারা আছে আর কি, তারা হচ্ছে হয়তো একাকি পড়তে পছন্দ করে, কিন্তু হচ্ছে যে একাকি সব কিছু প্রবলেম সলভ করতে পছন্দ করে, এরকম ব্যাপারগুলো এখানে ইনক্লুডেড। এবং এরা সেলফ মোটিভেটেড এবং কনফিডেন্স অনেক হাই থাকে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো আছে। আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি আপনার সাথে। আমি একটা প্রবলেম ফেস করেছিলাম একবার। আমার এক স্টুডেন্ট, সে আমাকে বলতেছে, সামদানি তুমি আমাকে কেন, আমেরিকান স্টুডেন্ট, ওরা কিন্তু নাম ধরে রাখে, তুমি আমাকে কেন গ্রুপে কাজ করতে বলো? আমি এত ডলার পে করেছি আমার ফিস, আমার সময়টা কেন আমি গ্রুপে নষ্ট করব? আমার যদি ইন্টারপার্সোনাল সম্পর্কে নলেজ না থাকতো, আমি কিন্তু তখন খুব অপ্রস্তুত হয়ে যেতাম। আমি তখন বুঝে গেলাম যে দ্যাট স্টুডেন্ট ইজ এ ভেরি ইন্টারপার্সোনাল। তখন তাকে কি করা যেতে পারে, তখন তাকে গ্রুপে না দিয়ে আলাদা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হলো। কিন্তু আই স্টার্টেড মেন্টরিং হিম, যে তুমি ইন্টারপার্সোনাল থেকে যদি ইন্টারপার্সোনাল হও, তুমি নিজেও বেনিফিটেড হবে এবং অন্যরাও তোমার দ্বারা উপকৃত হবে। ইট টুকস অলমোস্ট 3 months টাইম। আলটিমেটলি দেখা গেলো হি বিকাম ওয়ান অফ দি বেস্ট কন্ট্রিবিউটর। কাজে ইন্টারপার্সোনাল আমরা যারা ফ্যাকাল্টি আছে, আমাদের জন্য ইমপ্লিকেশন হলো, আমরা যদি ইন্টারপার্সোনাল হই, আমাদের কিন্তু স্টুডেন্টরা মিসআন্ডারস্টুড করবে। এবং আমার স্টুডেন্ট যদি কেউ ইন্টারপার্সোনাল হয়, তাহলে তাদেরকে আমরা যে ফ্যাকাল্টি হিসেবে ভুল বুঝতে পারি, কারণ সে তো ইন্ট্রোভার্ট হবে, সে কথা বলতে চাইবে না, কোশ্চেন করতে চাইবে না। তো এই ইন্টারপার্সোনাল লার্নারটাকে কীভাবে আস্তে আস্তে পরিবর্তন করে ইন্টারপার্সোনাল করা যায়, এটা হলো আমার জন্য চ্যালেঞ্জ। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি ফ্যাকাল্টি হই ইন্টারপার্সোনাল, তাহলে কিন্তু আমি বিপদ ডেকে আনছি আমার জন্য, কারণ আমার কাছে কোনো স্টুডেন্ট যেতে চাইবে না, অন্য ফ্যাকাল্টিরা আমাকে ভুল বুঝবে, মনে করবে যে আমি স্কলার, আমি কারোর সাথে কথা বলতে চাই না। কাজে অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি হিসাবে আমি ইন্টারপার্সোনাল হতে পারি না, আমাকে এটা আস্তে আস্তে থেকে এখান থেকে ওভারকাম করে যেতে হবে। থ্যাংক ইউ। ওকে, আমাকে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে ন্যাচারালিস্টিক বাংলা। সো এগুলো যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এগুলো তো ন্যাচারালিস্টিক বাংলা। আসলে কি আমরা ন্যাচারালি কিছু শিখে আসছে? আমরা ঠিক কী করি? আমাদের পাশাপাশি আমি যে বইটা পড়ি, টপিকটা হচ্ছে জিনিসটা ভাবি, বাট অ্যাকচুয়ালি কি আসলে ব্যাপারটা এরকম না। আমি একটু মনে কাকে ভাবি যে ফ্রি অফ কস্টাস বা তারা কি এরকম বা ওই
মানে গ্রিসের ইউআই কি করতো তারা? নিশ্চয়ই না, তারা সব থেকে ন্যাচারাল ন্যাচার থেকে জিনিসটা শিক্ষা ট্রাই করতো, ন্যাচার থেকে জিনিসটা বোঝা ট্রাই করতো। এই যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা এই যে দিন রাত যে হচ্ছে আমি প্রতি মাসে এগুলোকে আমরা বই থেকে বলে শিখতেছি? নো, আমরা প্রথমে ন্যাচারটা দেখি যে একটা জিনিস আমি ছেড়ে দিলাম, এটা নিচে পড়তেছে, কোথেকে আসতেছে? তার মানে কি নিশ্চয়ই কোনো একটা ফোর্স আছে। এটা আমি প্রথম চিন্তা করলাম, নিউটন প্রথমে এটা চিন্তা করতেন। দেন সে ফর্মুলা পেয়ে এই যে ঠিক 24 ঘন্টা পরে একটা দিন হচ্ছে, এদিকে বই পড়ে শিখতেছি না, আমি দেখতেছি এখন দিন একটু পরে গেল, আবার দেখতেছি নির্দিষ্ট বছর পর একটা নির্দিষ্ট টাইম পর একটা বছর পার হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিন্স হোয়াট? ইট অলওয়েজ কামস ফ্রম নেচার। আমরা একটু লাইক নেচার থেকে বাদে নেচারের যে ক্রিয়েশনগুলো আছে সেগুলো একটু দেখি। সো লাইক দ্য ক্রিয়েচার্স, ফর এক্সাম্পল দ্য অ্যান্টস, তারা কি করতেছে? তারা স্ক্যাটার নেটওয়ার্ক থেকে বের হচ্ছে, খাবার বসতেছে, এইটুকু বেশ করে আমরা একটা অ্যালগরিদম দাঁড় করে ফেলতেছি। তার মানে কি? যে সর্বপ্রথমে দেখতেছি, নেচার থেকে দেখে তারপর আমরা শিখতেছি। At first we are observing the nature of what is happening in the earth. Then we are mapping them into our basic knowledges to gain more interest from what is happening there and what we can learn from there. Okay, so we take section of the natural এবং আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জটা হলো যে আমার ক্লাসে যদি ন্যাচারালিস্টিক লার্নার থাকে, তারা ক্লাসরুমে বেশি বসে থাকতে পছন্দ করে না, তারা বাইরে চলে যেতে চায়। So how কি করা উচিত? আমরা বলছি তাকে ন্যাচারাল এক্সাম্পল বা ফেনোমেনন বা কালচারাল ইভেন্ট করে লুক, এটা বইতে না করলেও পারো, তুমি নেচারে যাও, নেচারে গিয়ে দেখো কি হচ্ছে সেখান থেকে শিখো, তারপর তুমি পরে এক্সাম্পলটা দেখো। নট নেসেসারি যে আগে বইটা তোমাকে পড়ো, বুঝো, ক্লাসেস দাও, বেশি উনিশ দাও, তারপর তুমি নেচারে যাও। আগে ওটা রাখো, আগে নেচারে যাও, সেখান থেকে দেখো কি হচ্ছে, তারপর সেটা বই থেকে বুঝো, এরপর তুমি ক্লাসেস দাও। Thank you. আমার হচ্ছে ন্যাচারালিস্টিক লার্নারটা বা ন্যাচারালিস্টিক লার্নিং হচ্ছে এমন হওয়া উচিত, not to pressurize them onto the lecture content. At first see and feel what is happening there, then feel it into yourself, then back into the exam stage. Thank you. ওকে, আমাদের জন্য হচ্ছে স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স। এটা হচ্ছে অনেকটা মানে দেখে শেখা। যেমন একটা টিচার দেওয়া থাকলো বা অনেক সময় আমাদের ক্লাসে স্টুডেন্টরা অনেক সময় লেকচার মিস করে, তো তখন দেখা যায় স্টুডেন্টরা শুধুমাত্র পরীক্ষার আগে ওই লেকচারটা খুঁজে থাকে আমি কোথায় পাবো এটা। তখন যদি তার একটা ভিডিও লেকচার থাকে, যদি অলরেডি সেটা ভিডিও করে রাখা যায়, তখন স্টুডেন্ট পরীক্ষার আগে ওই ভিডিওটা দেখে হয়তো সে লেকচারটার মেকআপ নিতে পারে আর কি। আবার অনেক সময় দেখা যায় স্টুডেন্টকে যদি কোনো গল্পের কথা বলা হয়, তখন সে অটোমেটিক্যালি তার মাথার মধ্যে একটা পিকচার চলে আসে। যেমন এমন যদি বলা হয় যে আমি একটা নদীর পাড় দিয়ে নিতে যাচ্ছি, তখন স্টুডেন্টের মাথাতে চলে আসবে যে একটা নদীর পাড় মাথার মধ্যে চলে আসবে এবং দেখা যাবে যে নিতে যাচ্ছে। তো এই ধরনের যে চিন্তাগুলো এগুলো যখন আসে তখন অনেক সময় স্টুডেন্টরা অনেক কিছু প্রেডিক্ট করতে পারে। যেমন এরপর বলা হলো আমি নদীর পাড় দিয়ে যাচ্ছি, এরপরে কি ঘটতে পারে, তখন হয়তো স্টুডেন্ট অনেক কিছু বলতে পারে যে হ্যাঁ তখন একটা স্লিপ করে পড়ে এমন অনেক কিছু প্রেডিক্ট করতে পারে। সো এই ধরনের আমরা যখন এক্সাম্পলগুলো একটার পর একটা সাজাতে থাকি, তখন সে ওইখান থেকে অনেক কিছু প্রেডিক্ট করতে পারে স্টুডেন্টরা। আরেকটা হচ্ছে স্টুডেন্টরা অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লাসে নেটে অনেক সময় সার্চ করেছে, আমি যে টপিকটা পড়াচ্ছি অনেক সময় হয়তো তার কাছে ভালো লাগছে সে নিজে থেকে শিখতে যাচ্ছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার স্মার্ট ডিভাইস অন করে সে নেটে সার্চ দিচ্ছে, সার্চ দিয়ে সেটা শেখার দেখার পর তারপর আবার আমার খবর করতেছে। উনি বুঝে কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছেন নাকি? একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি যে অ্যাটম বম ইজ এ ভেরি ডিস্ট্রাকটিভ বম। তো আমি অ্যাটম বম পড়াতে যাচ্ছি ক্লাসে, আমি অ্যাটম বম নিয়ে 10টা লেকচার দেওয়ার আছে, যদি একটা ভিডিও দেখাতে পারি, অ্যানিমেটেড ভিডিও, এটা 10টা লেকচার বেশি কাজ করবে আমার মনে হয়। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। তো এটা হচ্ছে ভিজুয়াল ইন্টেলিজেন্স। তো আর লাস্টে যেটা বললাম যে ইন্টারনেট সার্চ করে অনেক সময় স্টুডেন্টদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়, তো স্টুডেন্টরা এটা অনেক সময় ইন্টারনেট ঘেটে ঘেটে এটা অনেক সময় সলভ করতে পারে। তো ভিজুয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা এটা ওদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট সলভিং অনেক সময় হেল্প করবে। মেইন ফোকাসটা হলো ভিজুয়াল, তারা ভিজুয়াল জিনিসটাকে তারা পছন্দ করে। থ্যাংক ইউ। আমরা আমাদের টিমটা যে টপিকটা পেয়েছিল সেটা ছিল লজিক্যাল আর ম্যাথমেটিক্যাল লার্নার। সো লজিক্যাল আর ম্যাথমেটিক্যাল লার্নার যারা তাদের একটা ডাউটফুল মাইন্ড আছে, তারা কোয়েশ্চেন করতে পারে কোনো একটা জায়গা থেকে, এবং তাদের যে লজিক্যাল মাইন্ডটা আছে তারা সেটাকে ইউজ করতে পারে। এবং আজকে এখন শুরু থেকে আমরা যেটা করছি আর কি, আমাদের আস্তে আস্তে প্যাডাগজি থেকে অ্যান্ড্রয়েডের দিকে যেতে হবে। আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে প্যাডাগজি থেকে অ্যান্ড্রয়েডে যাওয়া
এভাবে না হয় এভাবে হলো, তখন ব্যাপারটা কিরকম হতো। সো এই চিন্তাধারাটা যখন ওদের মধ্যে গড়ে উঠবে তখন কিন্তু ওরা সেলফ ডিরেক্টেড হতে পারবে, যেটা কিনা আমাদের অ্যান্ড্রয়েডের মেইন একটা প্রিন্সিপাল। আরেকটা বড় ব্যাপার এখানে যেটা বলছে যে লজিক্যাল আর ম্যাথমেটিক্যাল লার্নার যারা তারা কোনো একটা ইনফরমেশনকে সিস্টেমেটিক্যালি রেকর্ড করতে পারে। সো এখানে আমি যেটা বলতে চাই যে একটা সময় ব্যাপারটা অনেকটা এরকম ছিল যে ইনফরমেশন বা ডাটা আমাদের কাছে খুব একটা অ্যাভেলেবল ছিল না। এখন কিন্তু ব্যাপারটা একদম কাইন্ড অফ উল্টে গিয়েছে। এখন কিন্তু আমাদের কাছে এত বেশি ডাটা অ্যাভেলেবল, এত বেশি ইনফরমেশন অ্যাভেলেবল, যে মধ্যে কোনটা আমরা ক্লিক করবো আর কীভাবে ক্লিক করে সেটাকে কাজে লাগাবো, এটাই একটা সাপোর্ট। সো এই ব্যাপারেও কিন্তু তারা বেশ এগিয়ে থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমি বললাম কি, ইউজিং দ্য ইন্টারনেটের কথা একটা বলা আছে। সো যে কোনো ব্যাপারে যখনই তাদের মনের মধ্যে ডাউট আসবে, ডাউটটা ক্লিয়ার করার জন্য কিন্তু তারা আমাদের আশেপাশে অনেক রিসোর্স আছে, এইটাই কিন্তু খুব বড় একটা রিসোর্স। সো তারা কিন্তু এইটাও ইউজ করে। সো আমি ইভেন আমার ক্লাসে আমি অনেক স্টুডেন্টকে দেখেছি যারা ইন্টারনেটটা খুব একটা ইউজ করে পড়ালেখা করে আসেন, যেমন খানিকে নেমে বলতে খুব সুন্দর একটা রিসোর্স আছে, অনেক কিছু শেখা যায়। মানে ক্লাসে কোনো একটা টপিক যদি ঠিকঠাক মতো বোঝা না যায়, সেটা ইউজ করে খুব সুন্দরভাবে একটা জিনিস শিখে থাকা যায়। সো ইন্টারনেটটা কীভাবে ইউজ করা যায় ঠিকভাবে, এটাও যদি আমরা শিখাতে পারি বেশ কাজে লাগবে। থ্যাংক ইউ। জাস্ট এই লজিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল লার্নার যারা, তারা একটু সবসময় কোশ্চেন করে, কোনো জিনিসে তারা সহজভাবে নিতে চায় না। আপনি একটা বললেন কেন এটা এরকম কেন হবে, উল্টো আর একটা প্রশ্ন করবে, এটা হলো এক তাদের বৈশিষ্ট্য। সেই জন্য অনেক সময় আমরা বিব্রত হই লজিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল লার্নারদেরকে নিয়ে, কিন্তু বুঝতে হবে দিস ইজ দেয়ার স্টাইল। 2 নম্বর হলো এরা ফিগার ওয়ার্ক খুব ফটাফট করে ফেলে, ফিগার ওয়ার্কে তারা খুবই ভালো। এই দুটো বিষয় মাথায় রাখতে হবে আমাদের। তখন তারা ভালো। ফর এক্সাম্পল কোনো একটা ল্যাবের কাজ থেকে আমরা কোনো একটা কাজ থেকে টিচার আমরা লেকচার দিই, কিংবা গ্রুপে কাজ করাই, কিংবা আমরা লজিক্যালি কাজ করতে বলি, কিংবা আমরা মিউজিক্যাল চিন্তা ভাবনা করি, কোনোটাতেই যারা শিখে না যেটা তারা নিজেরা এটা করে দেখে, হ্যাঁ এটা এগুলো করলে বলবো। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়গুলো প্রযোজ্য, যেমন আমার কাছে ধর কিছু পড়াই, একটা প্রবলেম আমি নিজে সলভ করছি, টপিতে প্র্যাকটিস করাচ্ছিলাম, যখন নিজে একটা করে তখন সে প্রত্যেকটা স্টেপ নিজে করতে পারে, বুঝতে পারে বিষয়গুলো। বা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কিংবা যে কোনো হার্ডওয়্যার কাজে সেখানে নিজে একটা সার্কিট লাগিয়ে কানেকশন দিয়ে করে দেখে, তখন আসলে আউটপুটটা দেখতে পারে, সে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে। আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে ইন্টারনেটের ব্যাপারটা রয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় ইন্টারনেটটা যদি সে নিজে ব্যবহার করতে পারে, তারপর সেখানে অনেক কিছু নিজে করার একটা। থ্যাংক ইউ। শেষ। আমার টপিকসটা হচ্ছে মিউজিক্যাল, রাইট? যেমন কেমিস্ট্রিতে প্রিভিলেজ এই যে 109টা এলিমেন্ট, অথবা অ্যাক্টিভিটি সিরিজ আমরা যেটা 9 এবং ইন্টারমিডিয়েটে পড়তে হয়েছে আমাদেরকে, এগুলো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই এই অ্যাক্টিভিটি সিরিজের ম্যাটারগুলোর নাম এভাবে মনে রাখা ডিফিকাল্ট। তো এটা রিডিং ওয়াইজে খুব মনে রাখা ইজিলি সেটাকে সে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে তার ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজে, ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলের ক্ষেত্রে সেই জায়গাগুলোতে। আবার কমপ্লিটলি আমরা যখন থিওরি পড়াই, ডিসক্রিপটিভ পড়াইতে থাকি, একটা সময় স্টুডেন্টরা সেখানে একটু বোর হয়ে যায় বা মনোটোনাস হয়, একটা টায়ারিং হয়, এবং সেখানে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য তারা বেশ খানিকটা রিল্যাক্টেন্ট হয়। তো এটাকে তাদের অ্যাকসেপ্টিং অবস্থায় নেওয়ার জন্য তাদেরকে এর মাঝে ওই কোর্স রিলেটেড ওই টপিকসটা রিলেটেডই যদি কিছু রাইম, সাউন্ড সেখানে তাদেরকে দিই, তো সেটা একটা রিফ্রেশমেন্ট হিসেবেও কাজ করে এবং ওগুলো দূর করে
পরবর্তী আমার থিওরিটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য তার মধ্যে একটা উৎসাহী ভাব অর্থাৎ এনথুজিয়াস্টিক একটা অবস্থা আসে পরবর্তী কাজটা করে নেওয়ার জন্য। তাহলে প্রসেসটাকে একটা না কন্টিনিউয়াস নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালানোটা অনেক সহজ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বলে যাওয়া সম্ভব হয় যে আমার এই 1 ঘন্টা 20 মিনিটের ক্লাসে আমি যা দিতে মানে ডেলিভারি করতে চেয়েছি এবং সবটুকু দেওয়া সম্ভব হয়, অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়াতে তাদেরকে অনেকটা অ্যাক্টিভ রাখা সম্ভব হয়। আরেকটা হচ্ছে যে রাইমস একটা ইনডাইরেক্ট লার্নিং, অনেক সময় বইয়ের বাইরে বই থেকে আলাদা রেখে শিশুদের ক্ষেত্রে সরাসরি এগুলো যে সে বর্ণ শিখতেছে অনেক কিছু টোটালি বইয়ের বাইরে সে শিখে যাচ্ছে, কারণ সে এই কম্পিউটারে ঘরের কম্পিউটারে ল্যাপটপে যে বিভিন্ন এগুলো দিয়ে ছন্দ তৈরি করা থাকে বিভিন্ন মিউজিক এগুলো দিয়ে সে শিখে ফেলতেছে, অর্থাৎ বইয়ের বাইরে তার একটা লার্নিং হয়ে যাচ্ছে। এইটা বইয়ের বাইরে যে ইন্টারনেট লার্নিং হয়ে যাচ্ছে, এটা একটা তার বড় ধরনের মাধ্যম হতে পারে। মোটামুটি স্যার আমার এই ছিল একটা। তাহলে আমরা 8 প্রকার মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স হাওয়ার্ড গার্ডনার যেটা ডেভেলপ করেছেন, ইট হ্যাজ বিন ওয়াইডলি ইউজড ইন টিচিং অ্যান্ড্রাগজি অ্যান্ড প্যাডাগজি। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দ্য ইমপ্লিকেশন? আমরা যদি আরেকটু ডিপতে যাওয়ার চেষ্টা করি, আমাদের জন্য একটি হোয়াট ইজ দ্য ইমপ্লিকেশন অফ এইট মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স? এটা আমাদের 8 লিডার যারা আছেন ওনারা হাইলাইট করবেন, এবং এর বাইরে যদি আমরা কেউ কিছু বলতে চাই বলি, বিকজ 8 মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স শেখা কনসেপ্ট আমরা জানতে পেরেছি। এখন আমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো হোয়াট ইজ দ্য ইমপ্লিকেশন অফ দিস মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড হাউ ইট রিলেটস উইথ pedagogy and andragogy. Anyone can respond, please. আমরা কথা শুনতে পাচ্ছি তো না? আমি আবার রিপিট করি, যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা 8 মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স which was developed by Howard Gardner, and he has a fat book like this, and it is now widely used in all teaching professions. Now our question is, আমরা 8 মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স শিখলাম, জানলাম, কিন্তু অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি হিসেবে এই 8 মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স ইমপ্লিকেশন আমার জন্য কি, এবং এটাকে প্যাডাগজি এবং অ্যান্ড্রাগজির সাথে রিলেট করতে গেলে আমি কিভাবে রিলেট করতে পারি, এটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। যেটা আমার একটা কোশ্চেন, এটা কি আসলে এগুলো কি কতখানি পার্সোনাল ট্রেট আর কতখানি ইজ পার্ট অফ প্রসেস আর মেথোডোলজি, এটা একটা বিষয় বোধহয় এখানে আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে। এখানে আমার না এটা ছাড়াই আমরা কথা বলি না, আমার মনে হয় আপনার ওই যে আপনার কলার মাইক্রোফোন যেটা অন করা কিন্তু ওটা অন করা আছে, কলার মাইক্রোফোন না, ওটা আলাদা। এমনি শোনা যাচ্ছে না? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো না? আমি যে প্রশ্নটা আসছে এটা পার্সোনাল লেভেলে কি, পার্সোনাল লেভেলের ইমপ্লিকেশনটা হলো আমি যে আমার টিচিং মেথোডোলজি যেগুলো আমি সিলেক্ট করছি, আমি কি জানি কি না আমার ক্লাসে যে 30 জন স্টুডেন্ট আছে দে আর অলসো মাল্টিপল লার্নার। তো আমার ক্লাসে যদি আমি শুধু লেকচার মেথড ইউজ করি, তাহলে মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওরি আমাকে বলছে অনলি লিঙ্গুইস্টিক লার্নার যারা তারা খুব এনজয় করবে, তাদের কোনো প্রবলেম হবে না, কিন্তু অন্যান্য লার্নার যারা আছে তারা সেখানে ভালোভাবে এটা এনজয় করতে পারবে না। তাহলে আমার জন্য আমি যদি লিঙ্গুইস্টিক লার্নার হই, তাহলে আমি প্রবলেম ডেকে আনতেছি, আমার সব লার্নারদেরকে আমি স্যাটিসফাই করতে পারছি না, কাজে আই নিড টু ডাইভার্সিফাই my learning style, and at the same time I need to also diversify selecting different other methods. সেখানে কি হতে পারে, আমার 1 ঘন্টা 30 মিনিট যদি সেশন থাকে, সেখানে বলা হয় যে শুধু পিওর লেকচার মেথড যদি ফলো করি, অ্যাডাল্ট লার্নাররা অনলি 25 মিনিটস অ্যাটেনশন রাখতে পারে, তারপরে তাদের অ্যাটেনশনটা নিচের দিকে চলে যায়। তাহলে আমি কি করব, আমার উচিত আমি লেকচার কন্টিনিউয়াসলি না দিয়ে মাঝে মাঝে আমি অন্য কোনো মেথড ব্যবহার করব, তাহলে আমি যে রিটেনশন লেভেলটাকে আমি ধরে রাখতে পারবো। তো সেক্ষেত্রে কী হতে পারে, সেক্ষেত্রে গ্রুপ এক্সারসাইজ হতে পারে, সেখানে অ্যাসাইনমেন্ট হতে পারে, সেখানে সিমুলেশন হতে পারে, সেখানে এমনকি লার্নিং পার্টনার ইউজ করা যেতে পারে, পেয়ার লার্নিং ইউজ করা যেতে পারে, থিঙ্ক পেয়ার অ্যান্ড শেয়ার ইউজ করা যেতে পারে। আপনাদের কোর্স প্যাকে 150টা টুলস টেকনিক মেথডসের কথা বলা হয়েছে, তো সেইখান থেকে আমি সিলেক্ট করতে পারি কিনা কোন মেথডগুলি আমার যে কোর্স আমি পড়াচ্ছি সেখানে ভিতরে আমি সংযোগ করাতে পারি। আসলে ব্যাপারটা হলো এরকম যে মানে আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা স্টুডেন্ট,
তো স্টুডেন্টরা যেমন অনেক বড় সিলেবাস দেখলে ভয় পায় না, এরকম এতগুলো জিনিস যদি মানতে হয় তাহলে আমারও ভয় ভয় লাগছে। এখানে ব্যাপারটাও একটা এরকম যে আসলে মানে উই হ্যাভ টু পিক সাম পয়েন্টস ফ্রম হিয়ার ইনিশিয়ালি, আমার যেটা মনে হয়েছে মানে ইনিশিয়ালি যদি আমি সব কিছু একবারে কনসেন্ট্রেট করতে চাই, সব কটা ফিল্ড এক্সপ্লোর করতে চাই, দ্যাট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট। আচ্ছা বল। যে আমরা আটটা ইন্টেলিজেন্ট ফলো করবো, মানে স্টুডেন্ট যদি ডিফারেন্ট না হলে আমি এখানে কিন্তু এক কথা বলা হয়নি, কোনটা ফলোর কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি আই নিড টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট লার্নাররা তারা একভাবে শেখে না, তারা বিভিন্নভাবে শিখে। কাজে আমার টিচিং মেথোডোলজি সিলেকশনে, আমার টুলস অ্যান্ড টেকনিক সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমাকে ডাইভার্সিফাই করতে হবে, আমি যেন একটা মেথডের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না হই। আমি বিভিন্ন মেথড ইউজ করি কিনা। আমাদের রিসার্চ ফাইন্ডিং বলে বাংলাদেশের 85% টিচার্স আর ইউজিং অনলি লেকচার মেথড। এই যে প্রবলেমটা 85% টিচার্স আর ইউজিং লেকচার মেথড, এটা তো লার্নিং প্যাডাগজির এগেনস্টে, অ্যান্ড্রাগজির এগেনস্টে যাচ্ছে। আমি ওর সাথে একটু যদি ওর প্রশ্ন রাখার সাথে সাপ্লিমেন্ট করি তাহলে যে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে ওই কোন অল্টারনেট মেথড বা সাপ্লিমেন্টারি মেথড বা একটা অল্টারনেট রাউট যদি আমরা সিলেক্ট করি, সেটা ডিপেন্ড করবে কোন ধরনের কোর্স আমরা করাচ্ছি। ম্যাথামেটিক্সের জন্য হয়তো আমি যে ইন্টেলিজেন্সের উপর বেশি ফোকাস করব, হয়তো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখাতে হলে অন্য একটা ইন্টেলিজেন্সের উপর ফোকাস করব। কিন্তু আমাকে ডিসাইড করতে হবে যে এখানে ইনভেস্টিং, ওখানে ইনোভেটিভ হতে হবে। যেমন আমি এখানে একটা জিনিস মনে হয় আমি নেক্সট থেকে অ্যাপ্লাই করবো, সেটা হলো আমি প্রোগ্রামিং কোর্স নেই, তো আমি ওই ক্লাসে কিছুক্ষণ পরপরই ওদেরকে হ্যান্ডস অন করতে চাই এবং আমি ঘুরে ঘুরে দেখি কে কীরকম করছি। তা আমি এখন ভাবছি এখন থেকে ওই সময় আমি একটু মিউজিক চালিয়ে দিই। গ্রেট। হ্যাঁ, কারণ কোম্পানিতে দেখলাম ডেভেলপাররা সবাই যখন প্রোগ্রামিং করে গানের মধ্যে মিউজিক লাগায় প্রোগ্রামিং করছে। আমি এই কনটেক্সটে একটা স্টোরি বলি আপনাকে। স্টোরিটা ছিল একজন টিচার, ওনার ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে, সে ম্যাথসে যখন করে তখন গান ভলিউম বাজায়, গান বাজায়। এখন উনি ভাবছে যে সর্বনাশ, সে তো সময় নষ্ট করতেছে, সে করছে কি মিউজিক বন্ধ করে দিয়েছে। মিউজিক বন্ধ করবার দেখা গেলো তার ছেলে যেভাবে অঙ্ক করতে এভাবে অঙ্ক করতে পারছেন। তখন উনি ডিসিশন হলে যাচ্ছে আমি দুইটা এক্সপেরিমেন্ট করি। তো এক্সপেরিমেন্ট কী করলেন, উনি মিউজিক বাজায় অঙ্ক করতে দিলেন, দেখা গেলো যে ফটাফট সে অঙ্ক করে যাচ্ছে। আর মিউজিক বন্ধ করে যখন অঙ্ক করতে তখন আর অঙ্ক আর হয় না। এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা, মানে এটা ঘটেছে। যে ম্যাথগুলো সে করছে হয়তো একই সেম টাইপের যদি হয়, সে তখন একটা করলো দুইটা করলো এভাবে করতে পারে। কিন্তু যদি প্রবলেমটা তার টোটালি নিউ হয়, তাকে চিন্তা করতে পারে, তখন কিন্তু আবার এক্ষেত্রে এগুলো পারা যায়। এটা কিন্তু ইট গোজ অ্যাগেন্স্ট দি যারা মিউজিক্যাল লার্নার, তারা নতুন ক্রিয়েশন করে মিউজিক শুনে। আপনারা জানি কি বলছেন, মিস করছি। পরীক্ষা হলে তো আর আমরা অ্যালাউ করছি না। পয়েন্ট হচ্ছে কি আমার যেটা ধরো আমার কি কি ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবল সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর। মানে উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমাদের ফিজিক্যাল লিমিটেশনসটা। এটা এখানে সব কিছু করা যাবে সেটা আছে না। প্লাস হচ্ছে আমাদের অ্যাসেসমেন্ট মেথডটা তো আমরা একটা বড় পয়েন্ট হচ্ছে আমি নিজে যদি বলি যে আমি আমার ধরুন আমি যেটা শেয়ার করি এটা অনেকেই সেম মেন্টালিটি শেয়ার করে। যে আমার কাছে সামটাইমস মনে হয় কি অল দিস আর টু মাচ থিওরিটিক্যাল। আমার ধারণা এখানে অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আছে যারা মনে করে যেটা আসলে টু মাচ থিওরিটিক্যাল। আমি নিজে আসলে কতটুকু মোটিভেটেড, দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। নাকি আমি শুধু এখানে অ্যাটেন্ড করলাম, আমি জানলাম যে 8 রকমের মেথড আছে, আমি চলে গেলাম, যে আমি আবার যে আমি তাই হয়ে গেলাম। আমি আই এম অ্যাফ্রেড আমি হয়তো সেরকমই ঠিক আছে। আমি বলছি আমার মনে হয় আসলে মানে মেইন এপিসোডটা হচ্ছে যে ওয়েদার ইট ক্লিকস টু আওয়ার কমন সেন্স। এখানে যে জিনিসগুলো আছে দেখা যাচ্ছে কিন্তু মোস্টলি কমন সেন্স থেকে আসছে। মনে করেন আপনি ভিজুয়াল, তার মানে এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে আমি কিছু দেখাতে হবে। এখন আমরা যারা পড়াচ্ছি আমার মেশিন বোঝাচ্ছে, মেশিনের যে থিওরি এটা আমি অ্যানিমেশন দেখাই। এখন কথা হচ্ছে আমি ইম্প্রোভাইজ করতে চাই কিনা, সেখান থেকে তো আমাদের কমফোর্ট বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের লিমিটেশন আছে, বাট এই লিমিটেশনকে ওভারকাম করার দায়িত্ব আমার। আমি যদি প্রোঅ্যাক্টিভ না হই, আমি যদি প্রোঅ্যাক্টিভ না হই, তাহলে যেটা হবে যে আমি
we just think that okay, the problem is with the authority, problem is with the facility, তাহলে ইমপ্রুভমেন্ট কখন হবে না? আমি আপনাদের এই কথা বলতে পারি যে আমাদের অনেক কিছু এখানে বলছে বিকজ অফ আওয়ার ফিডব্যাক। আমাদের অনেক কিছু হচ্ছে কারণ আমরা ফিডব্যাক দিচ্ছি অথরিটি ইজ চেঞ্জিং অ্যাকর্ডিংলি। হ্যাঁ, ওদের চেঞ্জের যে মাত্রাটা সেটা হয়তো আমাদের পেসের সাথে অনেক সময় যায় না, উল্টাও হতে পারে। অনেক সময় অথরিটি চাচ্ছে আমরা মুডল ইউজ করতে, ইন্টারেক্টিভ লার্নিং টুল ইউজ করতে, আমরা ইউজ করছি না, উল্টাটাও হচ্ছে কিন্তু। এই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে মানে আমি এগুলোকে আসলে ক্রিটিক্যাল বলবো না, ইফ ইউ থিঙ্ক অন দ্যাট। এবং সেখানে হচ্ছে ওই যে ইন্টার পার্সোনাল সেটা চলে আসছে যে আমি যদি চিন্তা করি যে আমি ইম্প্রোভাইজেশনটা কীভাবে করবো, ইম্প্রোভাইজ কীভাবে করবো ক্লাসে, সেই স্বাধীনতাটা আমার আছে। এবং আমি কিন্তু ক্লাসে সেই মানে ওটা কী বলে যে আপনি ক্লাসে কিন্তু পুরোপুরি চয়েস এবং ডিসিশন পুরোপুরি আপনার উপরে। নবডি ইজ অ্যাকচুয়ালি অথরাইজ, মানে অন্য কারো অথরিটি নাই আপনি ডিকটেট করেন ক্লাসরুমে। এই 1 ঘন্টা 20 মিনিটে যে ক্লাস আপনি নিচ্ছেন সেখানে কিন্তু আপনি রাজা, ইউ আর দ্য কিং অফ দ্য ক্লাস। আপনি সেখানে ডিকটেট করেন আপনি কীভাবে আপনার মেথডটা ডিজাইন করবেন, টিচিং ইনস্ট্রাকশন ডিজাইন করবেন, কতটুকু আপনি এখানে ইন্টারেক্টিভ রাখবেন, কতটুকু আপনি প্রবলেম সলভিং রাখবেন, কতটুকু আপনি লেকচার রাখবেন। যেমন স্যার আজকে ডিজাইন করেছে, স্যার কিন্তু এখানে এসে ডিজাইন করেছে, স্যার কিন্তু এটা ডিজাইন করার আগে পুরো সমস্ত অ্যাক্টিভিটি স্যার ডিজাইন করতে হয়েছে, স্যারের জন্য টাইম দিতে হয়েছে। কথা হচ্ছে আমরা আর উই রেডি ফর দ্যাট, মানে অথবা আমরা এটা বলতে পারি যে আমরা কি আসলে সেই ধারায় চিন্তা করে নিজেকে চেঞ্জ করবো, কিন্তু আমাদের মনে হয় সেই রোলটা নেওয়া উচিত। এটা যদি শুধু আমরা শুধু মানে যেটা আমাদের ইন্ডাকশন ট্রেনিংয়ে আমাদের যে মানে সার্টিফিকেট ডিভিশনটা হলো সেখানে স্যার একটা কথা বলছেন, ডিড নট টক এ লট। একটা কথা তিনি বলেছেন যে আমরা যা শিখছি সেটা আমরা কাজে লাগাতে পারছি কিনা বা কাজে লাগাচ্ছি কিনা। যদি if you don't act on it, if you don't implement, then everything is just talk. But if you think and act according to that, then it will make an impact. আমার ফেভারিট কোর্স কোনটা বা আমি কোন কোর্সে সবচেয়ে কমফোর্টেবল ফিল করি, এটা ইটস এ কাইন্ড অফ এক্সপেরিমেন্ট, অফকোর্স কাইন্ড অফ এক্সপেরিমেন্ট। এখান থেকে আমি কিছু মেথড পিক করে আমি আই ক্যান স্টার্ট, তখন আমি দেখতে পারি যে আসলে ইমপ্রুভমেন্টটা কোন দিকে যাচ্ছে। সময়ের মধ্যে আসলে স্যার এতটুকু করা যায়, সব মেথড যতটুকু পিক করা যায় মানে হচ্ছে ওই টাইমের মধ্যে কনস্ট্যান্টের মধ্যে সেটাই ডিজাইনটা করতে হবে স্যার। যেমন ডিপেন্ড করে তো ওই কোর্সের জন্য কোন ম্যাথোলজিগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল হবে। 1.5 ঘন্টা সময়ের মধ্যে মোটামুটিভাবে আমার টপিকগুলো শেষ করা যাবে, আবার হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টকে মানে বেনিফিট দেওয়া যাবে। ওই জিনিসগুলো চিন্তা করে যদি পারা যায় তাহলে হচ্ছে যে মানে এখানে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ঠিক আছে, আমি কোন এরিয়াতে বেশি এক্সপার্ট সেটার কি এটার কোনো রিলেশন আছে এটার সাথে? আমি বুঝি না আমার এক্সপার্টিস এখানে বা আমি কোনটাতে কমফোর্টেবল করছি, আমি ভিজুয়ালি আমি বেশি মানে আমার লার্নিংটা বেটার হয়। আমি বুঝতে পারছি। আমি যখনই ফ্যাকাল্টির দায়িত্ব নিচ্ছি আমি টেকিং লট অফ চ্যালেঞ্জেস। আমি হয়তো লিঙ্গুইস্টিক লার্নার, কিন্তু আমি যদি লিঙ্গুইস্টিক লার্নার হই তাহলে আমি শুধু লেকচার মেথড ফলো করব। আমি কিন্তু এটা করতে পারি না, বিকজ আই এম নট ডুইং জাস্টিস টু মাই স্টুডেন্টস। কাজে আমি যদি লিঙ্গুইস্টিক লার্নার হই এখান থেকে আমি বেরিয়ে যেতে হবে, আমাকে অন্যান্য লার্নিং স্টাইলও রপ্ত করতে হবে টু স্যাটিসফাই মাই লার্নার্স নিড। কাজে সেখানে আমি যেটা বলি এথিক্যাল ইস্যু, আমি যেই মুহূর্তে এন্টার ইন্টু ক্লাসরুম আমি আমার জন্য না, আমার স্টুডেন্টদের জন্য। কাজে আমি কীভাবে নিজকে মডিফাই করবো, আমি কীভাবে তৈরি করবো আমার স্টুডেন্টদের জন্য, দ্যাট ইজ মাই চ্যালেঞ্জ। মাইন্ডসেটটা অনেকেরই 21st সেঞ্চুরি হয় নাই। কেন হয় না? বিকজ ইউ ডোন্ট লাইক টু চেঞ্জ। আমরা আমাদের কমফোর্ট জোন থেকে বেরোতে চাই না, কিন্তু কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, বিকজ উই আর সাপোজ টু সার্ভ দ্য নিডস অফ দ্য স্টুডেন্টস। তাদের নিডটাকে কীভাবে আমি স্যাটিসফাই করতে পারি, আমি একটাতে কমফোর্ট ফিল করি ওটাতে আমি বসে থাকবো, সেটা হলে হবে না। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? স্টুডেন্টদের কথা চিন্তা করবো না যে মেজরিটি পোর্শনটা কোন ইয়েতে আছে, যে ওরা যদি মেজরিটি ভিজুয়াল হয় তাহলে আমাকে ওইটা ফলো করা উচিত। ওরা যদি মেজরিটি লেকচার বেস প্রেফার করে তাহলে আমাকে ওইটাতে যাওয়া উচিত। স্টুডেন্টদের ইয়েটা আমাকে মানে প্রথম 1-2 লেকচার করেই ধরে ফেলতে হবে যে ওরা কোনটাতে বেশি কমফোর্টেবল ফিল করতেছে। যদি আমার স্টুডেন্ট 30 জন থাকে লেকচার পছন্দ করতেছে, 2 জন মিউজিক্যাল ইয়েটা পছন্দ করতেছে, আমি 2 জনের জন্য ক্লাসে গান ছেড়ে দিয়ে বাকি সবাইকে বলতে পারি না তোমরা এখন কিন্তু লেকচার মেথড সম্পর্কে আপনাকে আবার একটু কেয়ারফুল হতে হবে, কারণ যত ওয়ান্ডারফুল লেকচার আমি দেই না কেন 25 মিনিটসের পরে রিটেনশন লেভেলটা নিচে দিকে চলে যাবে।
তাহলে আমি লেকচার কেন দিচ্ছি? তা আমাকে লেকচার আমি দিলেও আমি পজ নিতে হবে, আমি একটা পজ নিয়ে অন্য কিছু করে তারপর আবার লেকচারে গেলাম, এরকমভাবে যেতে হবে। কন্টিনিউয়াস যদি আমি লেকচার দেই সেটা তো খেয়াল রাখতে হবে, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে লেকচারের উপর এত বেশি স্টাডি হয়েছে, লেকচার মেথড কোনো অবস্থায় রিটেনশন লেভেলটাকে ধরে রাখতে পারে না, কন্টিনিউয়াস লেকচার যেটা আর কি। তো সেখানে লেকচারের মাঝে মাঝে কিছু পজ দিয়ে অন্য কিছু করতে হবে। জি, আমি জাস্ট ছোট একটা আমি লাস্টের 2 সেমিস্টার ধরে আমি খেয়াল করতেছিলাম আমার স্টুডেন্টের মধ্যে ইন্টারভিউ বলতেছিলাম যে আমাদের পজ করে করে শেখানো দরকার, ঠিক আছে? সো আমি জাস্ট একটা সেমিস্টার করি, আমি নর্মালি লাস্ট 2 সেমিস্টার ধরে ক্লাসের যে লেকচার স্পেশাল একটা করছে ওপি করছে আর এরকম কয়েকটা করছে, কিন্তু আমি ভিডিও লেকচারটা করে ক্লাস মধ্যে যেটা করি সেটা ভিডিও লেকচার করে সেটা আবার করে দিয়েছি তারা বাসায় যেটা দেখতো। তাদের কাছে যে ফিডব্যাকটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছিল তারা ক্লাসের মধ্যে যখন কথা বলে অথবা লেকচার যখন দিই তারা আমাকে বলছিল যে স্যার আপনারা যখন বলেন তখন মানে আমাদের যতই স্লো বলেন যতই স্পিডে বলেন আমরা অনেক সময় ক্যাচ করতে পারি না, বাসায় যে পজ করে স্লো বলে দেখেন ইউটিউবে স্পিডে দিয়ে 0.5 এই স্পিডে সে এটা দেখতে পারে যে আসলে লেকচারটা দেখতে পারে, ঠিক আছে? বাসায় যে সেটা রিপিট করে করে দেখতে পারে, পজ করে সে অন্য রিসোর্স দেখতে পারে। ফর এক্সাম্পল আমি একটা লেকচার দিচ্ছি ক্লাসের উপর অবজেক্টের উপর, আমি কিছু বলার পরে সে আমার পরে কি হলো পজ করে অন্য সাইডে যেয়ে দেখতে পারে যে আসলে এই রিসোর্সের লিঙ্কগুলো আছে। মানে এটা একটা ফ্যাক্টর চলে। হ্যাঁ, আমরা সব ক্লাসে এটা করতে পারি না, যেমন আমরা অ্যালগরিদম কোর্সে যদি আমি দিতে যাই অ্যালগরিদম কোর্সে আমার কোনো ক্যামেরা নেই যে আমি কোনো করে দিব যে মানে আমার কোনো রিসোর্স নেই যে আমি এটা লেকচার ভিডিও করে দেবো। বাট আমি মনে করি যে এটা ভিডিও করে দিলে বেটার হয়, তারা পাশে যে এরকম এটা পুনরায় রিভিউ করতে পারে। বাট এর ধরনের কিন্তু রিসোর্স আমরা পাচ্ছি না। আমি যেটা সাপোর্ট করতেছি আমার প্রত্যেকদিন আমার একটা ল্যাপটপ ক্যারি করে নিয়ে আসতে হচ্ছে, আমার নিজের সফটওয়্যার দিয়ে এটা ভিডিও করতে হচ্ছে, আমার নিজে আপলোড করে দিতে হচ্ছে। সো আমরা কিন্তু পাচ্ছি না। আচ্ছা এটা আমি মনে করি এটা দরকার আছে, কারণ লাস্টের সেমিস্টারে দেখেছি আমরা ইউজলি ওটা বেনিফিট হচ্ছে অন্য স্টুডেন্টরা এটা ইউজ করতে পারতেছে, যেটা আপনি এটা বলতেছেন যে পজ করে করে দেখা। তো আমি মনে করি এই ধরনের জিনিস ইউজ করা করছি, বাট আমাদের সাপোর্ট দেওয়া উচিত। স্যার এটা কিন্তু অলরেডি বাইরের দেশের যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে এখানে কিন্তু অনেক ভালো ভালো কোর্স থাকে, ইভেন স্যার কোর্সেরা বা অন্যান্য যে মানে এডুকেশনাল ওয়েবসাইটগুলো থাকে এখানে কিন্তু অনেক রিনাউন্ড টিচারদের লেকচার থাকে। আমাদের অ্যালগরিদম বা ডাটা স্ট্রাকচার এখানকার যে অ্যালগরিদমগুলো থাকে সেটা সিমুলেশন আমি স্লো করে করে দেখে খাতায় এঁকে বুঝতে পারতেছি। সো লাইক আমার মনে হচ্ছে যে এই টাইপের মানে রিসোর্স বেনিফিটগুলো থাকা উচিত। আমরা অনেকে ফলো করছি, আমি পার্টিকুলারলি একটা কোর্স ছিল অনেক ফলো করছি, যেখানে আমি ভিডিওগুলো তাদেরকে আগে উইকেন্ডে আমি পোস্ট করি। যেমন নেক্সট উইকে তারা যে লেকচার তারা ক্লাসে আসবে তার আগে তাদেরকে আমি গত রাত্রে আমি আমার লেকচার আমি পোস্ট করে দিয়েছি। দেন টু ওয়াচ দ্য ভিডিও